اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین مومنات، درس نہج البلاغہ گروپ کی جانب سے جو گزشتہ سال سے اب تک نشر کیا جا رہا ہے آپ کی خدمت میں، اور جس سے تمام مومنین مومنات مستفید ہو رہے ہیں، اس درس نہج البلاغہ میں قبلہ کعبہ محترم جناب مولانا امام حیدر زیدی صاحب خطاب فرماتے ہیں اور نہج البلاغہ کو تشریح کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مولا کائنات مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں اتنے راز پوشیدہ ہیں کہ جس کو اگر کھولا جائے تو ایک سمندر کی سیاہی بھی کم پڑ جائے۔ قبلہ اس کی تشریح بیان کرتے ہیں تاکہ ہم جیسے طالب علم لوگ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور عمل کرنے میں آسانی ہو۔ مومنین مومنات، درس نہج البلاغہ گروپ کی جانب سے یہ درس نہج البلاغہ کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ ہر اتوار کو ٹورنٹو کے ٹائم کے مطابق دن کے 1 بجے، پاکستان کے ٹائم کے مطابق 11 بجے، اور رات کو ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 11:30 بجے رات کو یہ نشر ہوتا ہے۔ اور یہ قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے یہ براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج ایک بہت اہم خبر مومنین و مومنات کے لیے، اور جو کہ بہت بہترین خبر بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اور حق بھی ہے کہ اس کو اعلان کیا جائے، آپ تک پہنچایا جائے، کیونکہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہم سب کے لیے۔ قبلہ محترم جناب امام حیدر زیدی صاحب جو کہ ہمارے اس پروگرام میں اس وقت موجود ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ وقت نکال کر اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور علم سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، نہج البلاغہ کے علم سے آگاہ کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں تاریخ کے حوالے سے کہ یہ خطبہ کس وقت پیش کیا گیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تمام چیزیں پیش کرتے ہیں۔ یہ عالم دین ایسے عالم دین ہے جو خطابت میں اپنا ایک کمال رکھتے ہیں، لوگوں کے دل جیت لیے۔ جہاں مجلس پہ یہ خطاب فرماتے ہیں وہاں نعرے کی صدا گونج اٹھتی ہے۔ قبلہ کی ان خطبات کو دیکھتے ہوئے، ان خطبات کے عوض شیعان حیدر کرار ٹورنٹو کے مومنین نے سلطان خطابت کے خطاب سے قبلہ کو نوازا ہے۔ ظاہر حق ہے، ایک خطیب، ایک عالم دین اپنا جگر پسینہ ایک کر کے رات دن کی محنت کے بعد، تحقیقات کے بعد زیب منبر ہوتا ہے، اور زیب منبر ہونے کے بعد اتنے مومنین سے خطاب کرنا انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ ایک آسان مرحلہ نہیں ہوتا ہے۔ حق تھا قبلہ کا۔ ظاہر ہے ٹورنٹو کے مومنین کے لیے گزشتہ 10 سے 12 سال سے اپنی جوانی کی عمر سے لے کر آج کی عمر تک خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں، محفلوں میں رونق بخش رہے ہیں، مجلسوں میں فضائل مولا کائنات مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور مصائب کربلا سے مجلس میں رونق پیدا کر رہے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں اس پاک پروردگار کے اور ٹورنٹو کے تمام مومنین کے کہ ان کو یہ خوشخبری ملی کہ قبلہ کو سلطان خطابت کا خطاب ملا۔ ہم اس سلسلے میں قبلہ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، قائم ٹی وی کی جانب سے بھی، اپنی جانب سے بھی، اور تمام مومنین و مومنات کی جانب سے۔ یہ ایک تمہیدی سلسلہ تھا اور آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا، کیونکہ قائم ٹی وی کی جانب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آپ براہ راست اس پروگرام میں شامل ہیں۔ ہر اتوار کو ہم پروگرام کو آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو کہ درس نہج البلاغہ گروپ کو جو کہ لے کے چل رہی ہیں ہماری بہن جناب انم نقوی صاحبہ بھی اس پروگرام میں شامل ہیں، اور ہم سلسلہ جو سوال جواب کی طرف جائیں گے تو ہم ان کی طرف چلیں گے۔ اس سے قبل جو ہے 30 منٹ کا درس کا سلسلہ ہوگا اور 30 منٹ سوال جواب ہوں گے، جو کہ آپ شرعی سوالات، فقہی سوالات قبلہ سے براہ راست کر سکتے ہیں۔ سلائیڈ پر فون نمبر چل رہا ہوگا، آپ اس کے تحت کال کر سکتے ہیں، کال کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیجز کر سکتے ہیں، یا جو مومنین مومنات ہمارے ساتھ زوم میٹنگ کے اندر شامل ہیں وہ ڈائریکٹ بھی اس زوم پر
सवालात भेज सकते हैं और क़िबला उसके जवाबात देंगे। फ़िक़ही और शरई सवालात इस पे आप लोग कर सकते हैं। दर्स के सिलसिले की तरफ चलते हैं बगैर किसी वक्त को ज़ाहिर के हमारे पास वक्त बहुत कम होता है। 1 घंटे के दौरान ही हमें इस प्रोग्राम के अख्ताम पर पहुंचाना होता है और थोड़ा सा मैंने वक्त ज़्यादा इसलिए लिया है कि ये हक था और ये ऐलान बहुत ज़रूरी था और तमाम मोमिन मोमिनात तक ये बात ज़रूर पहुंचानी थी कि क़िबला को सुल्तान खिताबत का खिताब दिया गया शियान हैदर करार की जानिब से और टोरंटो के मोमिन मोमिनात की जानिब से। अब हम क़िबला की तरफ चलते हैं। जनाब इमाम हैदर ज़ैदी साहब सुल्तान खिताबत, उनकी तरफ चलते हैं कि क़िबला दर से नहजुल बलागा से हमें मुस्तफ़ीद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। सबसे पहले काबिल एहतराम और जीटीए के बेहतरीन नौहा खान, बेहतरीन मरसिया खान जनाब इफ्तिखार साहब की खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं और इस प्रोग्राम की जो बुनियाद गुजार हैं जिनकी वजह से आज ये प्रोग्राम आगे बढ़ा है, जनाब मेरी बहुत ही काबिल एहतराम अनम साहिबा की खिदमत में हम सलाम अर्ज करते हैं और तमाम हाजरीन जो हमारे साथ जूम पे हैं, जो काफ़ी दिनों से हमारे साथ हैं, उनकी खिदमत में भी और तमाम कायम टीवी के तमाम कारकुनान, तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि तमाम हजरात को, तमाम इंसानों को फैलने वाली वबाओं से, कोविड से और तमाम तरह की वबा और बला से महफूज रखें और हमारी मौला कायनात के सदक़े में परवरदिगार हमारी हिदायत फरमाए, हमारे क़ल्ब को मुनव्वर करे ताकि जो नहजुल बलागा में चीज़ें लिखी हुई हैं वो हम पर असर करे और हम मौत से पहले अपने सारे साजो सामान कर लें। यकीनन इफ्तिखार साहब ने जो बातें मेरे लिए कही नाचीज़, बहरहाल मैं तो एक मौला का अदना सा फ़कीर हूँ, अगर कबूल कर लें जो भी खिदमत हुई है हमसे, और ये खिताब हमको जीटीए के मोमिनीन ने और हमसे मोहब्बत करने वालों ने हमें अता फरमाया है। अल्लाह ताला की बारगाह में हम तमाम हजरात के लिए दुआ गो हैं। बीबी ज़हरा इसको उन्हें अजर देंगी और बहुत शुक्रगुजार हैं इस इज़्ज़त अफजाई का कि हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम इफ्तिखार साहब की और कायम टीवी को और तमाम जिन्होंने शिरकत की है इस एजाज़ में हमारे लिए, अल्लाह ताला बीबी ज़हरा के सदक़े में उन्हें शाद व आबाद रखे इंशाअल्लाह। चलते हैं, जो आज का खुतबा है वो खुतबा नंबर 86 है। मैंने पहले भी कहा है कि नहजुल बलागा एक ऐसा सरमाया है हमारे दरमियान में कि हमें इसे समझने की ज़रूरत है। यूँ अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आम तौर से जुमलों में तर्जुमा हो गया है, लेकिन ये सिर्फ तर्जुमे पर रुकने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो मैसेज जा रहा है, मैंने कहा है कि जो लफ्ज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं मौलाए कायनात, जो तरीक़ा इस्तेमाल किया है, उस तरीक़े को समझने की ज़रूरत है और वहीं पे लुत्फ़ है। और मैं कोशिश ये करूँगा कि उसी तरीक़े पर आप हजरात को समझाऊँ जो भी मेरे पास छोटा थोड़ा बहुत मौला के सदक़े से मिला है। और मैं जो भी कहता हूँ मैं अपने लिए कहता हूँ, मैं किसी की नसीहत नहीं कर सकता, किसी की इस्लाह नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक मैसेज पहुंचाता हूं। लेकिन हमें और आपको इन मौला की बातों पर सोचना चाहिए। सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि मौलाए कायनात ने बार बार मौत को याद दिलवाया है, बार बार गुनाहों से तौबा की तरफ ताकीद करवाई है। क्यों? चूंकि मिलना हमें मौत के बाद सबसे पहली मुलाकात जिस ज़ात मुबारक से होगी वो है अली इब्न अबी तालिब। यानी ये हमें सोचना चाहिए और वो मौलाए कायनात जिनसे मुलाकात होनी है वो हमें बाखबर कर रहे हैं, वो हमें नसीहत कर रहे हैं। लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, ये दौर बड़ा पुरआशोब दौर है, ये दौर बड़ा फसाद का दौर है, ये दौर बड़ा फितनों का दौर है। मीडिया है, किसी की इज्जत व आबरू, किसी की प्राइवेसी महफूज नहीं है, हर कदम पे गुनाह का एक अंबार है। ऐसे मौके पर मोमिनीन के लिए, मोमिनात के लिए, हमारी कौम के लिए एक चैलेंज है बचना। चैलेंज जरूर है,
لیکن مولا کائنات جس انداز سے نصیحت کر رہے ہیں، اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا اپنی فکر کو روشن کریں، تو انشاءاللہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں تکلیف پہنچے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ پرابلم آئے، لیکن دنیا سے جانا ہے، جہاں جانا ہے وہاں سے کہیں اور نہیں جانا ہے، دنیا سے جانے کے بعد کہیں اور آپ کو نہیں جانا ہے، انہی کی بارگاہ میں رہنا ہے، لہذا انتظام وہاں کا کر لیں۔ اس خطبے میں مولا کائنات نے نصیحت سے پہلے ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ جس اللہ کو تم مان رہے ہو، مسلمان ہو، اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کی توحید کے قائل ہو، یہ نہ سمجھو کہ جو تم نے چھپ کے یا پوشیدہ طور سے کسی کے خلاف سازش کی، کسی کے خلاف لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ تم نے کس کے لیے فتنہ کیا ہے، یا تم نے چھپ کے کوئی گناہ کیا ہے، لوگ تم سمجھ رہے ہو کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں، میرا تو نام ہی نہیں آیا، میں تو صاف بچ کے نکل گیا، میں تو یہاں سے نکل گیا، میں تو وہاں سے نکل گیا، اور میری تو جان بچ گئی، جھگڑا لگا کے نکل گئے۔ یہ جو فکر رکھنے والے لوگ ہیں نا کہ ہم نے تو پیچھے سے فتنہ کیا، فرنٹ پہ نہیں آئے، پیچھے سے لوگوں کو لڑا دیا، پیچھے سے نقصان پہنچا دیا، پیچھے سے ہم نے کر دیا، ہم تو بچ گئے، ہم صاف ستھرے رہے، ہماری بڑی تعریف ہو رہی تھی، ہم عزت دار رہے، لیکن دوسروں کی عزت سے ہم کھیل گئے۔ ان کے لیے یہ جملہ بہت عظیم ہے، ان کے لیے ایک جھنجھوڑا ہے۔ مولا کائنات نے پہلا جملہ فرماتے ہیں، چونکہ یہ خطبہ جو ہے وہ ایک نصیحت کا، بڑا عظیم نصیحت کا خطبہ ہے، لہذا پہلے جملہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ کو غافل نعوذ باللہ نہ سمجھو، قد علم السرائر، اللہ تمہارے رازوں کو جانتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تمہارے رازوں کو جانتا ہے، جو بھی تم نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز پوزیٹیو لے لیں، ایک ایسا شخص ہے جس نے خدمت کی، دین کی، جس نے دین پھیلایا، جس نے لوگوں کی خدمت کی، جس نے بڑا خیال کیا، لوگوں کی مدد کی، لوگوں کے ساتھ رہا، لوگوں کے بہت کچھ کیا اس نے کار خیر، لیکن اس کا کہیں نام نہیں آیا، کہیں اس کا کوئی تذکرہ کرنے والا نہیں ملا، تو وہ مایوس نہ ہو کہ اگر کوئی ہمارا تذکرہ نہیں کر رہا ہے، اگر ہماری خدمت کو کوئی نواز نہیں رہا ہے، تو مایوس نہ ہو، اللہ راز کو جانتا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ لہٰذا پازیٹیو تھنکنگ میں بھی اور نیگیٹو تھنکنگ میں بھی، یعنی دونوں طرف جو ہے، نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، نہ بہت خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ مولا نے فرمایا قد علم السرائر، وہ پوشیدہ رازوں کا جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے، وخبر الضمائر، اس نے جو ہے، جو تمہارے ضمیر میں ہے نا، جو تمہاری سوچ میں ہے، اللہ اکبر، سوچ باہر نہیں آئی، جو تم سوچ رہے ہو اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ یعنی آپ نے سوچا مثال کے طور پر کہ کوئی ایسا شخص ہے جو کسی کو نقصان پہنچانے کی سوچ رہا ہے، اس سوچ کو بھی خدا جانتا ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جس کی نیت میں ہے کہ ہم نیکی کریں گے، اگر ہمارے پاس پیسہ آ گیا تو ہم مدد کریں گے لوگوں کی، ہم یہ کریں گے، وہ بھی سوچ ہے اس کی، اس سے بھی خداوند عالم باخبر ہے، لیکن اس کا کرم کیا ہے، کہیں موقع پر اسی نہج البلاغہ مولانا نے فرمایا کہ جو تمہاری بری سوچ ہے اس پہ وہ عذاب تو نہیں دے گا، سزا تو نہیں دے گا، لیکن جو تمہاری اچھی سوچ ہے اس پہ وہ تمہیں جزا ضرور دے گا، ثواب ضرور دے گا، وہ اتنا کریم خدا ہے۔ تو وہ ہمارے جسے کہتے ہیں کہ راز کو جاننے والا ہے، ہمارے ضمیر سے باخبر ہے، لہذا ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ہے؟ صرف باخبر نہیں ہے، لہ الاحاطۃ بکل شیء، ہر شے کا کنٹرول اس کے پاس ہے۔ آپ نے سوچا کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ ہاتھ بھی تمہارا روک سکتا ہے، وہ تمہاری آنکھیں بھی چھین سکتا ہے، وہ تمہاری زبان بھی چھین سکتا ہے، وہ تمہیں ہاتھ پاؤں سے چلنے سے محتاج کر سکتا ہے، چونکہ وہ ہر شے پہ اس کا کنٹرول ہے۔ لہٰذا کوئی بھی آپ اگر شیطان کے وسوسے سے کسی چیز سے آگے بڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ خدا نہیں دیکھ رہا ہے، مولا کہہ رہے ہیں خدا دیکھ رہا ہے، خدا کنٹرول کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا والغلبۃ لکل شیء، ہر شے اس کے دسترس میں ہے اور ہر شے پر وہ غلبہ رکھتا ہے، کنٹرول ہے اس کا۔ والقوت علی کل شیء، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ یعنی چاروں طرف سے مولا کائنات نے اس 3-4 جملوں میں ہمیں گھیرا ہے۔ اللہ رازوں کا جاننے والا ہے،
تمہاری سوچ تمہاری فکروں کو جانتا ہے. کیوں جانتا؟ اور وہ ہر شے پہ قادر ہے. تم نکل نہیں سکتے ہو. ہوتا ہے نا کہ جب کوئی مجرم کرائم کر کے بھاگتا ہے تو پولیس کھوج رہی ہوتی ہے، ادھر کھوج رہی ادھر کھوج، معلوم وہ ملک سے نکل گیا، بچ گیا. مولا کہنے بچ نہیں سکتے ہو، چونکہ وہ ہر شے پہ کنٹرول رکھتا ہے، ہر جگہ پہ ہے. اس کی ڈیوائس قدرت کی ہر موقع پر ہر جگہ پر ہے، تو تمہیں کھینچ کر لے آئیں گے. تو ہم کیا کریں مولا؟ اب نصیحت فرمانے کی. جب تم نے ایسے خدا کو تسلیم کیا ہے، چاہے تسلیم کرو چاہے نہ کرو، خدا ہے ویسا. تو آپ جب تسلیم کر چکے ہیں اس خدا کو، تو آپ کیا کریں؟ فَلْيَعْمَلْ عَامِلٌ مِّنْكُمْ فِي أَيَّامٍ مَّحِلَةٍ. جو تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے نا موت سے پہلے، تمہارے ہاتھ چل رہے ہیں، پیر چل رہے ہیں، آنکھ ہے، دماغ چل رہا ہے، صحت مند ہو، مہلت ہے تمہیں. یہ تم بیمار بھی نہیں ہو، صحت یاب ہو. جو تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے نا موت سے پہلے، کیا کرو؟ کام کر لو، عمل کر لو، نیکیاں کر لو، برائیوں سے بچ لو. قبل ارحاق اجلہ، قبل اس کے کہ تمہیں موت پکڑ لے. ارحاق کے معنی ہوتے ہیں پھندا ڈال دینا. جیسے کوئی دوڑ رہا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں آج کل کے، اگر آج کل کے جسے کہتے ہیں مثال دیں تو ارحاق کے معنی ہوتا ہے کہ کوئی کرمنل دوڑ رہا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں پولیس والے؟ اس کے پیر میں گولی مار دیتے ہیں، وہ گر جاتا ہے. تو تم جو اس دنیا میں رہ رہے ہو مہلت ہے تمہیں، تمہاری حیات ہے، تمہیں سب کچھ دیا ہے خداوند عالم نے. تو کیا کرو؟ موت سے پہلے مہلت جو تمہیں ملی ہے اس میں نیکیاں کر لو. یہاں پہ عبادت کا لفظ نہیں کہا ہے، عامل کا لفظ کا. فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُ. عمل سے مراد کیا ہے؟ ہمارا تصور عمل سے صرف نماز روزے اور حج پہ جاتا ہے وہ عمل بالکل ہے. لیکن جب عمل کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد سوشل ایکٹیویٹیز ہے. سوشل ایکٹیویٹیز کیا ہے؟ صلہ رحم، خیال کرنا والدین کا، مومنین کا خیال کرنا. پیسہ ہے اگر خداوند عالم نے آپ کو دیا ہے تو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر خرچہ کریں، لوگوں کی مدد کریں. عمل یہ ہے، عمل یہ ہے. لوگوں کو اپنی زبان سے محفوظ رکھیں، لوگوں کو اپنی جسے کہتے ہیں کہ ہاتھ پیر سے محفوظ رکھیں. کسی کے خلاف غیبت نہ کریں، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کے خلاف سازش نہ کریں. عمل سے مراد یہاں پر یہ ہے جو تمہیں مہلت دے. اب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس وقت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا پیسہ دیا ہے یا اس کو زندگی کو اتنا آسان بنایا ہوا ہے کہ اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے. تو کیا کریں؟ یہ مہلت ہے تمہیں. مہلت سے مراد یہ بھی ہے اٹھو جاؤ اپنی عبادت کر لو، جا کے عیادت کر لو مریض کی، جا کسی کا حال چال پوچھ لو، ماں باپ کو پوچھ لو، بھائی بہن کو پوچھ لو، چلے جاؤ گھر پہ ملاؤ بہن سے، بھائی سے. اگر اس شہر میں رہنا نہیں ہے تو فون پہ بات کر لو. عمل سے مراد یہاں پر سوشل ایکٹیویٹیز ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اور ائمہ نے بڑی تاکید کیا ہے. وہ کر لو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے. وَفَرَاغَهِ قَبْلَ أَنْ شُغْلِهِ. اور یہ کام کرو جبکہ تم فارغ ہو. کب سے؟ کہ کہیں تم مشغول نہ ہو جاؤ. اب یہ مشغول سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مطلب مثال کے طور پر بیکار بیٹھے ہوئے تھے، نوکری نہیں تھی، تو یہ بھی ایک یہ بھی بات ہے. اگر ٹورنٹو میں کینیڈا میں کہ نوکری نہیں تھی، بیکار بیٹھے ہوئے تھے، تو چلو بھائی اگر بیکار بیٹھے ہیں تو کوئی نیکی ہی کر لیتے ہیں چل کے. اب اس کے بعد قبل اس کے کہ تمہیں ایسی جاب مل جائے، تمہیں اتنا کاروبار تمہارا بڑھ جائے کہ تمہیں فرصت نہ ملے اور تمہاری موت آ جائے، فرصت ہی نہ ملے تمہیں کسی کو دیکھنے کے لیے، کسی تک پہنچنے کے لیے. ایک مثال یہ ہے. دوسرے یہاں پر شغل سے مراد یہ ہے کہ کہیں تمہیں موت کھینچ کے نہ لے جائے، موت مشغول کر لے، تمہیں اٹھا لے جائے یہاں سے. یہ بھی ایک مراد ہے یہاں پر. تو جو بھی تمہارے پاس ٹائم ہوتا ہے، مثال کے طور پر سنڈے کا ٹائم ہے اور قائم ٹی وی نے اتنا اہتمام کر دیا ہے، تو بیٹھ کے دو چار جملے نے جو بلاغہ کے پڑھ لیجئے قبل اس کے کہ یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہ جاب ہے، وہ ہے. 10 بہانے کھوجنے سے بہتر 1 گھنٹہ دے دیجئے. یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے اشارہ ہو کہ جو مہلت تمہیں سنڈے کو ملی ہے کہ بھائی آج ہی تو جو مہلت دی. اور دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ 5 دن تو دنیا میں مصروف رہتے ہیں، اپنی جاب کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بھی آپ کو واجب ہے، رزق حلال کمانا، اپنے بچوں تک پہنچنا واجب ہے. لیکن 2 دن چھٹی ہوتی ہے اس ملک میں،
اب 2 دن ہے، سیٹرڈے کو ٹھیک ہے آپ ادھر ادھر چلے گئے، جو بھی آپ سے ملے گیدرنگ کی، مومنین سے ملنا جلنا سب ٹھیک ہے، سب ثواب کا کام ہے۔ اب سنڈے آیا تو بھائی 1 گھنٹہ دے دیں، 1 گھنٹہ نکالیں، چونکہ یہ مہلت ہے، یہ مہلت آپ کو مل رہی ہے، یعنی آپ کو چانس مل رہا ہے قبل اس کے کہ یہ پروگرام بند ہو جائے اور پھر آپ کو نصیحت کا راستہ نہ ملے اور آپ کو موت آ جائے۔ تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو آپ کو بھی چانس ملے، جو آپ کو موقع ملے، جہاں بھی ملے کار خیر کرنے کا، نیکی کرنے کا، اس میں جلدی کرو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے۔ پھر فرمایا وفی متنفسہ قبل ان یؤخذ بقزمہ، اور یہ کام کرو، متنفس سے مراد یہاں پہ زندگی ہے، جو تمہیں زندگی ملی ہے، بولنا چالنا سب کچھ، قبل اس کے کہ بقزمہ، قزمہ سے مراد ہے تمہارا گلا گھونٹ دیا جائے۔ یہاں پہ ہمارے ایک شارح نے بڑی عجیب بات لکھی کہ جب کوئی کسی کو مارتا ہے نا، مرڈر کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اس کو تکیہ رکھ کے ناک اس کا گلا گھونٹتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ملک الموت بھی کچھ اسی طرح سے روح کو نکالے گا، آپ کو گلا پھنسے گا، آپ کو سانس نہیں آئے گی۔ تو وہ کیفیت بتائی ہے مولا کائنات نے شاید ہمیں ڈرانے کے لیے۔ قزم سے مراد ہے گلا گھونٹنا، کسی کو دبا دینا، کسی کو چپ کرا دینا۔ بعض لغت میں ہے کہ سانس کی نالیوں کو بند کر دینا۔ تو ملک الموت کیا کرتا ہے؟ آپ کے سانس کی نالیوں کو بند کر دیتا، آپ کے سسٹم کو ختم کر دے، ہوتا ہے نا شٹ ڈاؤن کر دینا کمپیوٹر کا، لیپ ٹاپ کا، یہ قزم سے مراد ہے۔ تو قبل اس کے کہ تمہارے گلے کو گھونٹ دیا جائے، تمہیں اذیت سے موت آ جائے، اس سے پہلے کیا کرو؟ عمل کر لو۔ پھر فرمایا وَلِيُمَهِّدَ لِنَفْسِهِ وَقَدِمِهِ، یعنی یمہد کے معنی یہ ہے کہ تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے، تمہیں چانس ملا ہوا ہے، لہذا اس کو اپنے لنفسہ وقدمہ، جو تمہیں مہلت ملی ہے نا، مثال کے طور اس کی مثال دیں، چونکہ یہ ایک فریز ہے عربی کا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو یہاں سے کربلا جانا ہے مثال کے طور پر زیارت پہ، آپ ایسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پاسپورٹ پہلے دیں گے، جو بھی جس قافلے سے جا رہے ہیں، بھئی یہ میرا پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ پہ ویزا لگے گا، آپ کو ٹکٹ ملے گا، آپ کو اعلان ہوگا آپ کو ٹکٹ مل گیا، آپ ایسے چلے جائیں گے؟ نہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ کپڑے رکھیں گے، بہت سی چیزیں رکھیں گے، بہت سی ضروریات رکھیں گے، پیسے رکھیں گے، سارا اہتمام کر کے پھر یہاں سے نکلیں گے تاکہ ہمیں وہاں کسی چیز کی پرابلم نہ ہو۔ بعض لوگ تو جو مثال کے طور ہم نے دیکھا ہے زائرین، جب میں ایران میں رہتا تھا، چونکہ ایران میں خاص کر عراق میں بھی ہوگا کہ انڈین یا پاکستانی جسے دال موٹ نہیں ملتی ہے اور پاکستانی چائے نہیں ملتی ہے، تو لوگ دودھ لے آتے تھے اور چائے پتی اپنے ملک سے لے آتے تھے تاکہ ہم اپنے حساب کی چائے بنا کے اس ملک میں پی سکیں۔ اپنے حساب کا کھانے کا سارا مسالہ باورچی لے کے آتا ہے، چونکہ ایران عراق میں مسالے نہیں ملتے ہیں، تو وہاں بھی ہمارا کھانا جو ہے کباب اور چکن کڑھائی اور بریانی بن سکے۔ اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ لَيُمَهِّدَ لِنَفْسِهِ وَقَدَمِهِ، جانے سے پہلے، قبل اس کہ وہاں جانے کے بعد تمہیں کچھ نہ ملے، تم کیا کرو؟ اہتمام کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ مولائے کائنات سے ملاقات ہونی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہے نا جو تم کر رہے ہو، اس کی مثال ویسے ہی کہ تم پہنچے کیسے ملک میں جہاں تمہیں بریانی کھانی ہے، نہ تم نے یہاں سے چاول کا اہتمام کیا اس طرح کا، نہ مسالہ لے گئے، وہاں بریانی نہیں ملے گی۔ تو یہاں پر موت سے پہلے سارا اہتمام کر لو کہ جب وہاں پر پہنچو تو تمہارے لیے سب کچھ حاضر ہو اور مولا کائنات تمہیں خوشی سے گلے لگائیں۔ کتنا اچھا لگے گا جب مولا کائنات کہیں گے آ جاؤ میرے عزیز، میرے خوشی سے گلے لگائیں گے، کتنا لطف آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ باپ سے ملنے جا رہے ہوں اور بہت دنوں بعد ملنے جا رہے ہوں، 5 سال 6 سال کے بعد پاکستان جا رہے ہوں، کینیڈا امریکہ سے، اپنے باپ سے ملے نہ ہوں، اور جب باپ کے سامنے پہنچے باپ آپ سے ملے ہی نہیں، آپ کو مطلب آپ سے کچھ کہے ہی نہیں، کیسا صدمہ ہوگا؟ میں تو ابا سے ملنے آیا تھا، لیکن وہی باپ ہے، اس سے دوڑ آؤ میرے بیٹے آ جاؤ، گلے سے لگا لیا۔ یہی کیفیت مولائے کائنات کی ہونی ہے۔ وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جسے مولائے کائنات گلے سے لگا لیں گے، آ جاؤ میرے، تم نے ہماری بات مانی، تم نے موت سے پہلے عمل کیا، تم نے موت سے پہلے انتظام کیا۔ پھر آگے کہا ہے
लियज़व्वद मिन दार ज़अनिही लिदार इक़ामतिही। यज़व्वद कहते हैं ज़ाद राह को। दार ज़अनिही, ज़ान से मुराद खत्म होने वाला, कूच करने वाला। मिसाल के तौर पर आप यहाँ से निकलते हैं कहीं बाहर सफर पे, तो होता है ना कि रूट जो है, रूट यहाँ पे तो रूट है, हमारे यहाँ ढाबा कहते हैं अपने मुल्कों में। तो ढाबे बाबा क्यों रुकते हैं? क्या करने के लिए रुकते हैं? रुकते हैं कि खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, थोड़े आराम में चल देंगे। वहां घर तो नहीं बनाते ना, आप घर नहीं बनाते वहां। इसको कहते हैं ज़ान, कूच करने की जगह। थोड़ी देर कयाम किया और निकल गए। घर आपका कहाँ है? टोरंटो में, लंदन में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, इंडिया में। जो आप निकले हैं वहां घर बनाने के लिए ढाबे पर, या जिसे कहते हैं कि रूट पर जहाँ पे कॉफी वगैरह मिलती है, बैठे नहीं, वहां घर नहीं बना रहे हैं, वहां रुके हैं सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए। इसको कहते हैं दारज़ा नहीं। मौला फरमाते हैं तोशे, वहां से कॉफी लेते हैं, खाने पीने की चीजें ले लेते हैं। ऐसे ही दुनिया में तुम्हारी जिंदगी है। इस कूच की दुनिया में अपनी सारी चीजों को अमल के जरिए, नियत के जरिए, नेकियों के जरिए फराहम कर लो। ले दार इकामत ही, जहां तुम्हें हमेशा रहना है। फिर फरमाया फल्लाह वल्लाह अय्युहन्नास, खुदा की कसम, खुदा की कसम, ऐ लोगों, यानी कसम खा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन, यानी यकीन करें, हमें और आपको सोचना चाहिए। कसम खा रहे हैं मौला, फीमा इस्तहफज़कुम मिन किताबिही, तुम्हें क्यों भेजा गया इस दुनिया में, क्यों तुम हमारे शिया हो? ताकि अल्लाह की किताब की हिफाजत करो। अल्लाह किताब की हिफाजत से मुराद क्या है? कि उसको अच्छे से, जिसे कहते हैं कि शोकेस में और अच्छे से, जिसे कहते हैं गिलाफ में बंद कर दें कि महफूज रहे, कोई चोरी नहीं करेगा, ये मुराद है? नहीं, यहां मुराद यह है कि जो किताब में खुदावंद आलम ने ऑर्डर्स किए हैं, ये हराम है, ये हलाल है, ये हमारी तौहीद है, ये रसूल की रिसालत है, ये मौला अली की विलायत है, ये इताअत है, ये कयामत है, ये तुम्हारा अजाब है, ये तुम खा सकते हो, ये नहीं खा सकते, ये तुम्हारे लिए जायज है, ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है। तुम्हें क्यों भेजा है? इसकी हिफाजत करने के लिए, यानी खुद भी अंजाम दो और दूसरों को भी कहो कि भाई ये कुरान में लिखा है, कुरान में सरी तौर से इसकी ममानियत है, हम ये काम नहीं करेंगे। कुरान में सरी तरीके से जिसके इसके लिए बात आई है, हम ये काम करेंगे। ये मुराद यहाँ पर अजीज हो। फिर फरमाया वस्तौदाकुम मिन हुकूक़िही, अल्लाहु अकबर, और तुम्हें उस किताब के हुकूक का अमीन बनाया गया है। तुम अमानतदार हो, तुम्हें अमानत दी गई है तौर पर। आप देखें कितना वो बदनसीब शख्स होगा जो अमानत में खयानत करके जा रहा हो। आपको मैंने गाड़ी दिया बड़ी मोहब्बत से कि आप गाड़ी ले लें, हाँ हाँ ले लें, जाए लेके जाएं, बिल्कुल जाए, मेरी गाड़ी, मेरी नई गाड़ी थी, आपने लाके उसको मार दे, उसके शीशे तोड़ दिए, उसके टायर पंचर कर, उसकी हालत खराब कर दी। अब आप गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो जो गाड़ी देने वाला वो क्या कहेगा? कितना नाराज होगा, आपको तो अंदाजा है ना। बेटा अगर गाड़ी खराब करे तो बाप नाराज हो, माँ नाराज हो जाती है। तो उसकी तरफ इशारा, मिसाल वही है कि तुम्हें अमानत जो दी गई है ना, इसका हक अदा करो। फिर फरमाया फइन्नल्लाह सुब्हानहु लम यख्लुकुकुम अबसा, याद रखो खुदावंद आलम ने किसी भी चीज को बिला वजह खल्क नहीं किया है। यानी तुम्हें तुम्हारे वजूद में जो चीज दी है ना, जो चीज रोका है। फिर अल्लाह सूरह मोमिनीन में इरशाद फरमाता है अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, तुम ये गुमान करते हो कि हमने खल्क किया है बिला वजह। वन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम्हें हमारी तरफ पलटने के लिए यकीन नहीं है कि तुम मेरी तरफ पलटोगे? कुरान वाज़ेह तौर से कह रहा है कि जो हमने हराम, हलाल, वाजिब, मकरूह, मुबाह, विलायत, इमामत, तौहीद, ये खाओ, ये ना खाओ, ये करो, ये ना करो, ऐसे रहो, वैसे रहो, ये हमने बिला वजह नहीं बनाया है। तुम पलट के हमारी तरफ आओगे। लिहाजा गुनाह करने में उज़्र गुनाह न करें, बदतरस गुनाह, उज़्र गुनाह बदतरस गुनाह है, एक्सक्यूज तलाश न करें। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि जो खुदावंद आलम ने हुक्म कर दिया है उस पर अमल करें, यही हमारे और आपकी भलाई होगी। लम यत्रुकुकुम सुदा, अल्लाहु अकबर, और तुम्हें सुदा से मुराद है यहाँ पर जो कनाडा में रहते हैं या जहाँ पे जानवर होता है ना, जैसे घोड़ा होता है, तो जब आपने घोड़े की महार पकड़ी जाती है ताकि
मतलब फरार न करे। या यहाँ पर जो जानवर हैं जो लेके लोग टहलते हैं तो उसकी एक रस्सी होती गले में, जब वो कहीं भागता है तो उसको रोक लेते हैं। खुदा कहते हैं बगैर रस्सी का जानवर, आप अगर अभी बगैर रस्सी का जानवर तो कहाँ जाएगा, दौड़े उसके पीछे पीछे भाग रहा होगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें खुदावंद आलम ने बगैर रस्सी का जानवर बना के नहीं छोड़ा है, तुम्हें पाबंद बनाया है ताकि तुम अपने लिमिट में रहो और बच सको बहुत सी चीजों से, बच सको बहुत से नुकसान से। क्या मिसाल दी है मौलाए कायनात कि तुम बगैर लगाम के घोड़ा नहीं हो, तुम्हें लगाम दी गई है ताकि तुम अपना भी नुकसान न करो और दूसरे का भी नुकसान न करो। लम यदअकुम फी जहालतिन वला अमा, और तुम्हें खुदावंद आलम जहालत में, जाहिल नहीं, तुम्हें सब कुछ बताया, वला अमा, तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा है उसने। क़स्सम आसारकुम व अलम आमालकुम व कतब अजालकुम, उसने तुम्हें सब कुछ बताया है, उसने सब कुछ बता दिया, ये हराम है, ये हलाल है, करोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो गुनाह मिलेगा। और फिर फरमाया अलमा अमालकुम, और तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारे अमाल से वो वाकिफ भी है। वकतबा अजालकुम, और तुम्हारी मौत को उसने लिख दिया है। वांज़ला अलैकुम अल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै, और तुम्हारे ऊपर ऐसी किताब नाजिल की है, ऐसा कुरान नाजिल जिसमें तो उसने सब कुछ बयान कर दिया है, तुम्हारी इस्लाह के लिए, तुम्हारे वादे के लिए, तुम्हारे सब कुछ के लिए। वम्मर फीकुम नबियहु अज़मानन, और यही नहीं है, किताब भी भेजा और तुम्हारे दरमियान में नबी भेजे, और बहुत मुद्दत तक रखा, बहुत दिनों तक नबी रखा, बहुत दिनों तक इमाम को रखा तुम्हारे दरमियान में। फिर फरमाया हत्ता अकमल लहु वलकुम, और उसने दीन को मुकम्मल किया तुम्हारे लिए, और कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, विलायत अमीरुल मोमिनीन पे तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। अब तुम अगर विलायत अमीरुल मोमिनीन से गुरेज करते हो और एक्सक्यूज करते हो तो तुम सजा के जिम्मेदार हो और मुस्तहिक हो। फीमा अनज़ल मिन किताब ही, और जिसने उस किताब में नाजिल भी कर दिया तुम्हारे सामने, तुम्हें सब कुछ बता दिया। दीनहुल लज़ी रज़िया लिनफ्सिही, और ऐसा दीन तुम्हें दिया है जिससे खुद खुद राजी है। रज़ी तकुलुमुल इस्लाम दीना, गदीर पे आयत आई थी, और अल्लाह तुम्हारे दीन से राजी, ऐसा दीन तुम्हें दिया है जिससे खुद वो राजी है। अनहा अलैकुम अला लिसानिही, जिसने खुद खुदाबंद आलम ने तुम्हें मना किया। अल्लाहु अकबर, डायरेक्ट उसने मना किया है तुमसे, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। खुदा जिस चीज को डायरेक्ट मना कर रहा है कुरान मजीद में, आप उसे कर रहे हैं। खुदा ने बहुत सी चीजों को हराम किया है, आप उसे कर रहे हैं, आप उस पर एक्सक्यूज दे रहे हैं। बच्चे कर रहे हैं तो क्या करें, बच्चे नहीं मानते हैं, ये एक्सक्यूज नहीं है। बच्चे नहीं मानते हैं, क्या करें मौलाना, बच्चे नहीं मानते, नहीं, एक्सक्यूज नहीं है ये आपका, आपको रोकना पड़ेगा, आपको टोकना पड़ेगा। हम क्या करें, किसी का प्रोग्राम है, किसी के प्रोग्राम में मिसाल हराम काम हो रहा है, आप कहते हैं हम क्यों टोकें, नहीं, आपको टोकना होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में डायरेक्ट कहा, और अल्लाह मौला कह रहे हैं कि तुम्हें अमीन बनाया है इसका, तुम्हें इसका सिक्योरिटी गार्ड बनाया है कि तुम इसे रोको, लेकिन तुम रोक नहीं रहे हो तो जिम्मेदार हो तुम। अल्लाह अकबर। आज का माहौल क्या है मुनाफिकत करने के लिए, दीन, मिसाल के बहुत ऐसा मौका होता है कि हराम काम हो रहा है, हम चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि हम अगर बोलेंगे तो हमारी इज्जत जाएगी, लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। मौला कहते हैं नहीं, तुम्हें हमने अमानतदार बनाया है, गुनाह से रोको, गुनाह से लोगों को हिदायत करो। क्या फरमाया, महाब्बहु मिनल अमाल व मकारहु, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिससे वो राजी है उसको भी बता दिया, और जिससे वो नफरत करता है उसको भी बता दिया है। फिर फरमाया व नवाही हो हमारे हो अलका इलैकुम माज़रा, अल्लाहु अकबर, उसने नहीं भी किया है और हुक्म भी दिया है, रोका भी है और काम करने का हुक्म दिया है। अलका इलैकुम माज़रा, और फिर उसने तुम्हें माजरत का मौका दिया है, माजरत का मौका दिया है। आप गए, मैं गया एक मकाम पर, मैं खुल के कह दूं, शादी ब्याह का मौसम है, माशाअल्लाह, शादी ब्याह में भूल जाते हैं कि हम शिया हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आजाद, नाच गाना, पता नहीं क्या क्या। गुनाह नहीं है जिसको खुदा ने डायरेक्ट कुरान मजीद में मना किया है, डायरेक्ट हराम किया है, और उसके बाद हम रोकते नहीं कि हम वो बोलेंगे मैं मौलाना हूं, मैं बोलूंगा तो लोग 10 आदमी मजलिस नहीं पढ़वाएंगे, ये मुनाफिकत है। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। हर पर यह जिम्मेदारी है कि वो रोके। बाद में माजरत का मौका दिया, तखज़ अलैकुम हुज्जता,
اللہ تعالیٰ نے تم پر حجت کو نازل کر دیا ہے. قدم علیکم بالوعید، اور جو تم نے روکا نا، یہ تمہارے دشمن تو بنے، 10 آدمی تمہارے میں خلاف ہو گئے. میں ایک جگہ گیا تھا، ہم نے کہا یہ آپ مناسب کام نہیں کر رہے ہیں، اس کو بند کریں. قبلہ آپ نے 5 کو اور مخالف بنا لیا. ہم نے کہا 5000 مخالف ہو جائیں، مجھے نہیں فرق پڑتا ہے. اللہ کا حرام کیا ہوا حرام ہے، اللہ کا حلال کیا ہوا حلال ہے. بیٹے کی خوشی ہے جی، بیٹی نہیں مان رہی ہے، بیٹے کی شادی ہے، کیا کریں؟ نہیں، کیوں کریں؟ آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، آپ امام زمانہ کو ناراض کر رہے ہیں. پھر مولا کیا فرماتے ہیں؟ قدم علیکم الوعید، تم سے وعدہ کیا ہوا ہے جزا دینے کا اللہ تعالیٰ نے. اگر تم نیکی کرو گے تو تمہیں جزا ملے گی، ثواب ملے گا. وَأَنذَرَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور تمہیں خداوند عالم نے اس گناہ پر عذاب شدید سے آگاہ کر دیا ہے کہ یہ کرو گے تو تمہیں عذاب ملے گا. اب تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز، معذرت کا موقع نہیں رہ گیا ہے. بس کیا کرو، کر دیا. اب کہیں گے مولانا کیا کریں؟ بیٹے کی شادی تھی، بیٹا نہیں مان رہا تھا، خوب ناچ گانا ہوا، عجیب بات ہے، سیدانیاں خوب ناچی. اب دوسرے بیٹے کی شادی آئی، کیا کریں قبلہ؟ مولا فرماتے ہیں اللہ اکبر، مولا فرماتے ہیں فاستدرکوا بقیۃ ایامکم، جو تم نے کیا ہے نا اس کو تدارک کر لو کہ دوسرے بیٹے کی شادی کریں تو نہیں کریں. ہو گیا جو ہو گیا، معذرت کر لو، معافی مانگ لو، خدا معاف بھی کر سکتا ہے. وَاصْبِرُوا لَهَا أَنفُسَكُمْ، اگر کوئی مخالفت کرے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ملا ہو گئے، بیٹے کی شادی میں تو بہت اچھا تھا انتظام، اور بڑا مزہ آیا تھا، اور بڑا انجوائے کیا تھا، اور گانے لگے ہوئے تھے، اور یہ ہوا تھا، وہ 10 رشتہ دار، عورتیں مردیں سب چڑھانے لگے، لان مان ہو رہے کہ ہم نہیں آئیں گے جی، کیسا ماحول ہے. مولا کہتے ہیں فَاصْبِرُوا لَهَا، صبر کر لو. فَإِنَّهَا قَلِيلٌ فِي كَثِيرِ الْأَيَّامِ الَّتِي تَكُونُ مِنْكُمْ فِيهَا الْغَفْلَةُ، وہ جو تم نے کیا ہے نا، جو تم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اور اس کے احکام کے تجاوز کیا، اس کو مطلب فکر نہیں کیا، اس سے کم ہی وقت میں تمہیں صبر کرنا ہے. بہت زیادہ صبر نہیں کرنا ہے، کم ہی وقت میں تمہیں صبر کرنا ہے. پھر فرمایا، بس آخری کے 2-4 جملے ہیں اور اس کے بعد آپ حضرات اس ٹاپک پر سوال لے کر آئیں گے. میں نے اسی لیے کہا ہے کہ گناہ گناہ ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ مولانا میں نہیں بول سکتا ہوں، دوسرے کا پروگرام ہے، وہاں میں مہمان تھا. ٹھیک ہے، مہمان تھے تو مہمان اللہ کو ناراض کریں گے مہمان بن کے آپ؟ اگر شادی بیاہ میں، خاص کر میں اس کو بہت زیادہ ہر بار کہتا ہوں، برا نہیں ماننا چاہیے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن حقیقت میں جو دین کی بات ہے وہ ہوگی، برا نہیں مانے آپ سوچیں ایک بار بیٹھ کے. پھر فرمایا وَالتَّشَاغُلُ عَنِ الْمَوْعِظَةِ، اب تم جو صبر کر رہے ہو نا، جو چاروں طرف سے تم کو لان تان ہو رہی ہے، ارے ملا ہو گیا ہے، اس کو مولویوں کے چکر میں آ گیا. بتائیے، اچھی خاصی شادی میں انتظام تھا، میں بڑا مزہ آیا تھا، بڑا انجوائے کیا تھا، اب کی تو کچھ ہے ہی نہیں ہے اس طرح کا انتظام. تو جو تم نے غفلت کیا ہے نا موعظے سے، جو تم فرار کیے ہو نصیحتوں سے، اس کے عوض میں تھوڑا سا صبر کر لو گے تو بچ جاؤ گے، عذاب سے بچ جاؤ گے، گناہ سے بچ جاؤ. بول رہے ہیں بولنے دیں، لوگ 4 لوگ نہیں آئیں گے، نہ آئیں، صبر کر لو، برا نہیں مانو، صبر کر لو. اللہ پہ چھوڑ دیا ہم نے، اللہ سب کو سیدھا کر دے گا انشاءاللہ. پھر فرمایا لا ترخصوا لانفسکم، اور پھر لوگوں کے بہکانے پر بہک نہ جاؤ. فتذهب بكم الرخص، میں محاورتاً ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. بہکائیں گے نا، ارے کہاں پڑ گئے چکر میں، یہ کر لیں وہ کر لیں، ارے ہوتا ہے دیکھا جائے گا، کہاں مولوی کون کہہ رہا ہے، یہ تو بالکل عجیب سی بات ہو گئی، تو مزہ ہی نہیں آئے گا، سادی سودی شادی ہو گئی، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، 10 باتیں کہیں گے. مولا فرما رہے ہیں اپنے اس ضمیر کو، اپنے اس فکر کو بہکنے نہ دو. کیوں؟ فَتَذْهَبَ بِكُمُ الرُّخَصَ مَذَاهِبَ الظَّلَمَ، اگر تم نے اس کو چھوڑا آزاد، اپنے نفس کو بہکانے میں آ گئے تو تم ظلم تک جاؤ گے، تم ظالم کا ساتھ دو گے، تم خود پہ بھی ظلم کرو گے اور دوسرے پہ بھی ظلم کرو گے. پھر فرمایا وَلَا تُدَاهِنُوا فَيَحْجُمُ بِكُمُ الْأَذْهَانُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، اور لوگوں کے بہکانے میں نہ آؤ، ورنہ تمہیں یہ لے جا کے گناہ میں ڈال دیں گے. یہاں پہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہر اس شخص سے پرہیز کرو جو تمہیں گناہ کی طرف رغبت کرتا ہو، ہر اس شخص سے بچو جو تمہیں گناہ کی طرف رغبت اور تمہیں نیکیوں سے روکتا ہو. ارے کیا ہے، نماز پڑھ لینا، کیا چکر ہوگا، ارے کہاں مجلس میں جا رہے ہو،
अरे दर्स हो रहा है यार, चलो घूमते हैं, खाना खाने, तुम भी यार दर्स के लिए चक्कर में। ऐसे लोगों से बचें जो हमें अच्छाइयों से रोकते हो और हराम की तरफ ले जाते हो। ये मौलाए कायनात का जुमला है, इमाम हैदर का नहीं है। ये मौला फरमा रहा है, ऐसे लोगों से बचो जो तुम्हें गुनाह में मुलव्विस कर रहे हो, तब तुम जाके कहीं मौलाए कायनात को सुरखरू कर सकते हो इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि यही खुतबा इफ्तिखार साहब अगले हफ्ते भी जारी रहेगा, क्योंकि आगे बड़ा अजीम बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ, खुदा से दुआ भी करता हूँ कि हमारे मोमिन मोमिनात, बहरहाल सब ऐसे तो नहीं है, लेकिन अगर कोई भी इस तरह का है और इस तरह की बातें सोचता है, बिलखुसूस शादी ब्याह में और दूसरे मराहिल में, उसे चाहिए कि वो अपने नजरिए को, अपनी फिक्रों को तब्दील करे, और मौलाए कायनात से मिलने की तमन्ना है तो उनकी बात को मानना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया क़िबला। मोमिन मोमिनात, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है और कायम टीवी के जरिए बराह रास्त इस दर्स से नहजुल बलागा में आप लोग शामिल हैं। मैं बताता चलूँ, अभी क़िबला का मोहतरम जनाब सुल्तान खिताबत मौलाना इमाम हैदर ज़ैदी साहब खुतबा नंबर 86 की तशरीह कर रहे थे, और उसमें बहुत सारे नुक्ते क़िबला ने पेश किए जो हमारे लिए मशअले राह हैं, और जिसमें उन्होंने फ़ुरूए दीन का एक नुक्ता भी बयान किया जो कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की तरफ है कि खौफ मत खाइए, जहां आप बुराई देखिए और बुराई पे आप आवाज उठाइए, हक बात की तरफ आप जाइए, क्योंकि हम मौला अली के मानने वाले हैं। बहुत खूबसूरत बात क़िबला ने बयान की, और ज़ाहिर है कि हमें इस्तिफादा हासिल करना चाहिए और इस पे अमल करना चाहिए। और ये खुतबा अगले इतवार को भी जारी रहेगा, क्योंकि ये एक तवील खुतबा है और उसकी बहुत ज़्यादा तशरीहात इसमें अभी बाकी है। हम अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। मोमिन मोमिनात, बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम दर्स नहजुल बलागा ग्रुप की जानिब से मुनक़िद किया गया है, जो कि कायम टीवी कनाडा पर लाइव इस वक्त नशर किया जा रहा है, और इसमें दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में इस दर्स दिया जाता है नहजुल बलागा पर, क़िबला एक खुतबे को बयान करते हैं, तशरीह के साथ उसको पेश करते हैं। उसके बाद दूसरे हिस्से के अंदर सवाल और जवाबात का सिलसिला शुरू होता है। तो सवाल और जवाबात की तरफ हम जब चलते हैं तो हम अपनी बहन अनम नकवी साहिबा की तरफ जाते हैं कि देखें कि सवालात कौन सा है और सवालात क़िबला की तरफ वो फॉरवर्ड करें। जी बहन अनम नकवी साहिबा। मेरी तरफ से तमाम मोमिनीन और मोमिनात को अस्सलाम अर्ज करती हूँ, और खुसूसन मौलाना साहब को सलाम अर्ज करते हैं और मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सुल्तान खिताबत का आपको खिताब मिला, बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी। चैट रूम में हम सवाल करते हैं। एक सवाल है, कम वक्त में सब्र से क्या मतलब है? यहाँ पे मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आपने अपनी जिंदगी, आप बालिग हुए 15 साल में और 50 साल की उम्र तक आपने नमाजें पढ़ी, यूं एंजॉय किया अपनी लाइफ को। 50 साल के बाद आपको ये महसूस हुआ कि हमने बड़ी बुराइयां की हैं, हमने बड़े गुनाह किए हैं, तो मौलाए कायनात वहां पे कह रहे हैं कि मायूस न हो, फस्तदरिकू बकीयत अय्यामिकुम, जो तुम्हारी बाकी बची जिंदगी है ना, अभी 10-20 साल की, जो आपने 25-30 साल गुजार दिया, उस 25-30 साल में जो भी आपने गुनाह किया है उसको तदारुक कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी का हक जाया किया है, उससे माफी मांग लें। आपने किसी की गिबत की है, उससे माजरत कर लें। आपने वालिदैन को मतलब टेक केयर नहीं किया, बहरहाल हुआ होगा कुछ ऐसा, उनको जाके मना लें। आपने नमाजें नहीं पढ़ी हैं, आप नमाज के पाबंद हो जाएं। आपने रोजा नहीं रखा है, आप रोजे के पाबंद हो जाएं। आपने खुम्स नहीं निकाला, आप खुम्स निकाल दें। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, इसमें आपको परेशानी होगी, इसको आपका पैसा जाएगा, आपका वक्त जाएगा, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, अब आपको मिलना है जाके वालिदैन से, माजरत करना है, आप बहुत ही ईगो में थे, सामने वाले कैसे माफी मांगे, तो ये जो तकलीफ होगी ना, ये आपको, इस पे सब्र करें। क्योंकि जो आपने किया है ना 25-30 साल, उसके मुकाबले पे तो ये 2-4 साल 5 साल ही है। तो उसकी तरफ इशारा है कि सब्र जो है वो मुख्तसर वक्त के लिए आपका है, उसके मुनासबत में जो आपने लंबा वक्त एक अपनी बगावत और गुनाहों में गुजारा है। जी जज़ाकल्लाह मान साहब। एक दूसरा सवाल है कि
جیسے بڑھاپے میں کافی لوگوں کو وضو کے مسائل پیش آتے ہیں، وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، کیا اس صورت میں ہم قرآنی صورتوں کی تلاوت بغیر وضو کے کر سکتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت بغیر وضو کے کرنا منع نہیں ہے. قرآن کے الفاظ کو، قرآن میں جو لفظیں ہیں اور ائمہ علیہ السلام کے نام کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے. ایک بات آئی تو میں کہتا ہوا چلوں کہ بہت سے ایسے مومنین ہیں جو توجہ کریں کہ امام بارگاہ میں جاتے ہیں اور علم مبارک پر پنجتن کے نام لکھے ہوتے ہیں یا آیت لکھی ہوتی ہے کوئی، تو پنجتن کے نام، 12 اماموں کے نام اور قرآن مجید کی آیتوں کو بغیر وضو کے ٹچ کرنا، مس کرنا حرام ہے. لہذا آپ جب علم چومیں تو اگر آپ باوضو نہیں ہیں تو آپ اس مقام کو چومیں، اس مقام پر ہاتھ لگائیں جہاں پہ ائمہ کے نام نہیں لکھے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ نے محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین اور 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور آپ نے بغیر وضو کے ہاتھ لگایا تو گناہ ہو جائے گا. لہذا کیئرفل رہیں، لیکن پڑھنا بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کرنا منع نہیں ہے. جی جزاک اللہ مان صاحب. ہم چلتے ہیں، آغا ذوالفقار بھائی کا ہینڈ ریز ہوا ہے، آپ انمیوٹ کر کے سوال کر لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی ذوالفقار ہاں، بھائی. پہلے آپ تو بہت بہت مبارک کہ آپ کو سلطانہ خطابت کا خطاب ملا، اور میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا لیٹ ہے لیکن ٹھیک ہے، چلیں جب بھی ملے درست ہو گیا. کوئی بات. میرے کچھ سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی جیسے ابھی آپ درس میں بیان کر رہے تھے، اس میں گھر کی کوئی شادی ہو رہی ہے اور بہت ہی قریب ہی عزیز اقارب جن کے ساتھ ہمارا 24 گھنٹے کا اٹھنا ہے بیٹھنا ہے، وہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہیں اس طرح کرنا چاہیے، تم گھر کے بڑے بیٹے ہو، یا اس طرح کی یہ شادی اس طرح ہونی چاہیے، بڑی دھوم دھام سے ہم کریں، یہ ساری رسمیں کریں گے، ہم یہ کریں گے. منع کرنے کے باوجود بھی اگر وہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے اور اتنا تو چلتا ہے، اور تو اس کے لیے کیا رد عمل ہونا چاہیے، کس طرح اس کو ہینڈل کریں؟ ڈپینڈ آن سچویشن ہے. دیکھیے، اگر آپ کے جو ہاتھ میں وہ کر سکتے ہیں تو کریں. آپ کے ہاتھ میں کہ آپ شرکت نہیں کریں. اگر شادی ہماری آپ کی شادی ہو تو آپ خود ہی کہہ دیں کہ ہم نکاح نہیں کریں گے. اس کے باوجود بھی تو آپ جب نکاح ہی نہیں کریں گے تو شادی کس سے ہوگی؟ اگر آپ خود ہی کہہ دیں کہ میں نہیں نکاح پڑھواتا، نکاح میں ہاں نہیں کرتا، میں انکار کرتا ہوں، نکاح نہیں ہوگا، ہاتھ پیر پھول جائیں گے لوگوں کے. اس کے باوجود بھی اتنا، خیر میں اپنی شادی کا واقعہ بیان کروں. وہ آپ دیکھیے، پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں. جی اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی آپ کی گردن پکڑ کے بٹھال رہا ہے، جی 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 آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نا. آپ سے سوال نہیں ہوگا. میں نے پچھلے بھی خطبے میں کہا تھا، اپنی مجلسوں میں بھی کہتا ہوں، یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ سے جب سوال کیا جائے، مثال کے طور پر مولا کائنات سوال کریں مرنے کے بعد، قیامت میں سوال ہو کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، تو آپ کہیں مولا میں نے تو کیا تھا، میرے ہاتھ میں نہیں تھا. میں ایک عالم دین ہوں، فار ایگزامپل میں کسی شادی میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ ناچ گانا ہو رہا ہے، ناچ رہے ہیں لوگ، تو میری کیا ذمہ داری؟ میں جا کے وہاں بیچ میں کود کے ماروں گا تھوڑی کسی کو. جس نے مجھے بلایا ہے اس سے میں کہوں گا کہ میں آپ کی شادی میں شرکت نہیں کر رہا ہوں، میں واپس جا رہا ہوں، میں آپ کے کھانا نہیں کھاؤں گا، یا آپ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. بہت ہوگا وہ ناراض ہو جائے گا، 2 مجلس ہم سے نہیں پڑھوائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مجھے. ایسے لوگ مجلس نہ پڑھوائیں تو بہتر ہے مجھ سے. لیکن کل ہم سے جب پوچھیں گے مولا، تو میں کہوں گا بھائی مولا میں روک تو نہیں سکتا تھا، جا کے وہاں میرے ہاتھ میں نہیں تھا، میں نے احتجاج کر دی. جی جی جی. تو یہ ہمیں اور آپ کو ڈپینڈ آن سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب آپ کی کل بیٹی ہے ماشاءاللہ، کل آپ شادی کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کے گھر والے کہیں آپ سے مراد آپ نہیں، کوئی بھی ہو نظر، نہیں جی یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، مس گیدری ہونی چاہیے، اور ہمارے یہ دوست آئیں گے، وہ دوست آئیں گے، اب ڈانٹ کے بٹھال دیں، نہیں ہوگا یہ سب، نہیں ہوتا، ہم شرکت نہیں کرتے، جاؤ تم لوگ کرو شادی. یہ تو کر سکتے ہیں نا. جس نے آپ کو بلایا ہے، آپ شادی میں جا رہے ہیں، مس گیدرنگ ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے، کوئی بولتا ہی نہیں ہے. اس کو مولا کائنات کہہ رہے ہیں، بولو، کم سے کم اس کو یاد دلاؤ. میں نے تو ایک صاحب سے کہا بھی کہ بولے مولانا کیا کریں، بچے نہیں مانتے. میں نے کہا کہ بچے نہیں مانتے تو کل بچے شراب پیئیں گے، آج آپ نہیں روکیں گے تو. جب ان کے ذہن میں حرام حلال نہیں ہے اور آپ چھوٹ دیے جا رہے ہیں تو پھر آپ کا اعتبار نہیں ہے، پھر آپ نے کتاب خداوند عالم کی کتاب پر یقین نہیں رکھا ہے.
جس نے डायरेक्ट गिना को और इस तरह की चीजों को हराम किया है। जी जी, ये हमें और आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, वरना अगर मौत तो आनी है, मौला ने कह दिया है कि क्या जुमला कहा है, फिर से पढ़ दो, फस्तदरिकू बक़ियत अय्यामिकुम। जी जी, तो मौत का वक्त बचा है ना, उसमें तदारुक कर लो, यानी अपने हिसाब किताब ठीक कर लो। सही, वरना मौला इशारा भी कर रहे हैं जी, मौला इशारा क्या कर रहे हैं, मौला कायनात से तो मुलाकात, नहजुल बलागा का जुमला मैं पढ़ रहा हूँ, मैं किसी को नसीहत नहीं कर रहा हूँ। जी जी, वो कहेंगे कि मैंने तो कहा था, तुमने पढ़ा भी था, जी हाँ, तो किस लिए आए हो, कैसे तुम्हारी हम शिफात कराएं, कैसे तुम्हें हम फिशार कब्र से रोकें, कैसे तुम्हें हम अज़ाब से रोकें। बेशक बेशक, तो इंसान पर डिपेंड करता है कि वो कितना कवी है अपने मजहब के मामले में। जी, जी। और क़िबला दूसरा सवाल ये है कि मकरू और मुबाह में क्या फ़र्क है? मकरू मन इसके करने में सवाब भी नहीं है और न करने में गुनाह भी नहीं है। तो छोड़ेंगे अगर मकरू तो सवाब है, जी, कर देंगे तो गुनाह नहीं है। ठीक है। और मुबाह? लेकिन मुबाह में न गुनाह है न सवाब है। लेकिन यहाँ पर क्या मौला ने फरमाया है कि मुबाह को भी तर्क करो ताकि तुम गुनाह की तरफ न जाओ। ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सी चीजों में छूट मिली हुई है, खाने पीने, ठीक है, तो जो छूट मिली है ना, उसको मिसयूज ना करें। जी, चले, बहुत शुक्रिया। क़िबला का सवाल और है, मैं बाद में करूंगा बाकी लोगों के बाद। अब हम अख्तश भाई की तरफ चलते हैं, हैंड रेज हुआ हुआ, उनका अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ना दो सवाल हैं, और मतलब कि इसी तो जो मौजूद चल रहा है इसमें कि एक साहब हैं, 2-3 भाई हैं, एक बहन है। एक साहब की शादी होने वाली है, वो कह रहे हैं माँ को कि मैं बगैर जहेज के करूंगा। उसने फौरन अपनी लड़की को बुलाया, उसके पास बैठाया, कहती ये तेरी बहन है, इस लड़की की शादी तुम और बगैर जहेज के करते हो तो मैं तुम तीनों की बगैर जहेज के करूंगी, एक कंडीशन। ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क़यामत वाले दिन वो जो है फिक्रा के उनको रोको, इनसे कुछ पूछना है, तो जो जा रहे होंगे जन्नत की तरफ या दोज़ख की तरफ, उनके अमाल तो चुके, फैसला हो चुका, उनमें जो पूछना था पूछा जा चुका। ये अब कौन सा सवाल है जो मतलब के पीछे नहीं पूछा गया? मैंने पीछे भी बताया था, पहले सवाल में यह है कि ये आप अपने जहन से निकाल दें कि जहेज देना जायज नहीं है। जहेज देना सुन्नत रसूल है। पता है आपको ये बात? रसूलुल्लाह ने जनाब फातिमा को जहेज दिया था, और जहेज निकला है एक अरबी का लफ्ज है। जहेज के मानी होते हैं कि जरूरियात जिंदगी का हर सामान फराहम करना। जो रसूलुल्लाह ने भी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लिए किया था, लोग उसे कम आंकते हैं। उस जमाने में जिस चीज की जरूरत थी वो रसूलुल्लाह ने, जिंदगी की जरूरत, जिस चीज की जिंदगी की जरूरत है वो रसूलुल्लाह ने उन्हें फराहम फरमाया था। लेकिन जहेज हस्बे हैसियत है, इसराफ ना हो। अब किसी की हैसियत है कि अपनी बेटी को गाड़ी भी दे सकता है, घर भी दे सकता है, कपड़े भी दे सकता है, ज़ेवर भी दे सकता है, वो देगा। डिमांड करना और शर्त रख देना वो जायज नहीं। जबरदस्ती दिया जाए, जबरदस्ती की तो बात ही नहीं है ना। ये तो बात ही गलत है कि आप बगैर जहेज के शादी करेंगे। जब रसूलुल्लाह की सुन्नत है जहेज, तो ये तो गलत अफवाह है कि जहेज हम नहीं लेंगे। डिमांड करना कि मुझे 10 लाख चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, तब मैं अक़द करूंगा, वहां पर प्रॉब्लम है। लेकिन कोई शख्स के पास हैसियत है, उसके पास अल्लाह ने दौलत दिया है, वो अपनी बेटी को देना चाहता है, धूमधाम से शादी करना चाहता है, गैर शरी कोई काम नहीं हो रहा है, मतलब उस वलीमे में वो बहुत अच्छा खाना खिलाना चाहता है, उसके पास पैसा है, वो दे सकता है, जितना चाहे दे, जहेज कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक शख्स है कि जो गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, तो वो नहीं दे जहेज, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहेज जो है वो डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन पे। तो यहाँ पर आपका सवाल जो है ये कि कोई जहेज नहीं लेंगे या जहेज नहीं देंगे, मैं समझता हूं कि शरीयत में ऐसी कोई ममानियत नहीं है। दूसरा सवाल जो आपने किया था वो बड़ा अच्छा सवाल है कि जब इनका हिसाब किताब हो जाएगा तो सवाल क्या होगा। मैंने पिछली बार ये कहा था आपसे बात कि सवाल जवाब अल्लाह ताला अपने आमाल की कर लेगा, जो भी नमाज रोजा सब कुछ है।
आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि आप ठीक हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहां है वक़िफ़ूहुम, रोको इन्हें। तो रोकने से मुराद क्या है? जब आपका हिसाब किताब हुआ, आप आगे बढ़े जन्नत की तरफ, तब रोके जाएं। इन्नहुम मसऊलून, मसऊलून से मुराद है जिम्मेदार हैं, ये रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। हर से सवाल नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल लोगों से सवाल होगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने ये नहीं किया। आज समझ गया आप? मैं आलिम हूं, मुझे रोका जाएगा, चूंकि मैं आलिम दीन हूं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मैं दीन फैलाऊं, दीन बताऊं, लोगों को रोकूं गुनाह से, लोगों को रागिब करूं वाजिब की तरफ और अल्लाह के इताअत की तरफ और मौला की विलायत की तरफ। अगर हमने ये नहीं किया तो मुझसे सवाल होगा, जवाब नहीं देंगे, अहले बैत जानते हैं क्या हमारे साथ करेंगे। इसी तरह से वालिदैन हैं, उनसे औलाद के बारे में पूछा जाएगा। औलाद है, वालिदैन के बारे में पूछा जाएगा। शौहर है, जिस पर जिम्मेदारी है, वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी बीवी और बच्चों का, उससे सवाल होगा। माँ है जो रिस्पॉन्सिबल है अपने बच्चों की, उससे सवाल होगा। बात समझ गए आप? जी। जो माशरे में रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो ये कह के नहीं निकल सकते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो कनाडा में रह रहा था, बच्चे काबू में नहीं थे। नो, काबू में नहीं थे क्या मतलब है? काबू में क्यों नहीं थे? ये सवाल होंगे, और ये बहुत सख्त सवाल है अजीजान मोहतरम, बहुत सख्त सवाल है। अल्लाह महफूज रखे। लिहाजा हमें मौला फरमाते हैं कि वहां जाने से पहले अपने ज़ाद राह का इंतजाम कर लो। हमें करना चाहिए। मौत आनी है अजीजों, मौला के पास जाना है, इससे कोई बच नहीं सकता है। मेरे ख्याल से कि आप तक बात पहुंच गई। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब। एक और सवाल है, वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि कुरान के नाम और इमाम अलैहिस्सलाम के नाम वुजू, कि क्या ये सब मुज्तहिदीन की नजर में हराम है या कुछ? जी हाँ, कुरान के नाम मकरूह है। सब मुकुल्ली तौर पर सारे मुज्तहिद ये कहते हैं कुरान की आयतें, कुरान का नाम नहीं, कुरान की जो आयतें हैं और अल्लाह का नाम, अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो नाम है, उनको बगैर वुजू के छूना जायज नहीं है। अहले बैत से जो नाम मंसूब है, मिसाल के तौर पर किसी का नाम मोहम्मद अली है, ठीक है, तो मोहम्मद अली तो लिखा जा रहा है, लेकिन वो नाम अहले बैत से मंसूब नहीं है, एक ज़ात से मंसूब है, उसकी बात नहीं हो रही है। जैसे आपने नाम लिख के टांगा हुआ है, अलम पे टांग देते हैं लोग, घरों में टांग देते हैं, वो एक्चुअल मंसूब है किससे? अहले बैत से। बारीकी समझ रहे हैं आप? जी, ये ठीक है, जज़ाकल्लाह साहब। और अगर कोई खुद ही जैसे नाम लिखा है इमाम अलैहिस्सलाम के, कोई अशार लिख रहा है या हाँ, अगर शेर लिख रहा है और उसमें वो मंसूब है और नाम आ रहा है, कलम से लिख रहा है ना, हाथ नहीं लगना चाहिए उसका। अगर हाथ लगेगा तो बेहतर है कि वुजू करके बैठे हुए। ठीक है, जज़ाकल्लाह साहब। इसके अंदर जो है ये आपने बयान किया कि आइम्मा के नाम और खुद अल्लाह के नाम, इस पे अंबिया के नाम के बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, अंबिया के भी नाम, अंबिया के भी नाम इंक्लूड हैं जी, अंबिया के भी नाम है उसमें। तो जितने नबी के नाम है वो सब कुरान में आए हुए हैं तकरीबन। जी बिल्कुल जी। बहन आलम साहिबा जी, और ये हैंड रेज हुआ है, मिस निकट का अनम्यूट कर लें, सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब जी, ये सवाल कर रही हैं जी मौलाना साहब, ये असल में कुरान के हवाले से जो वुजू की बात हुई है, फर्ज करें कि आप कुरान शरीफ पढ़ने बैठे हैं और वुजू है आपका, बीच में ही वुजू आपका खत्म हो जाता है, तो आप लाख अवॉइड करें हुरूफ को टच करना, लेकिन हुरूफ तो पेज पलटने में टर्न हो ही जाते हैं ना। नहीं तो आप उठे, वुजू करें, फिर कुरान पढ़ें, 2 मिनट तो लगेगा यहाँ पे, फिर वुजू करें। अच्छा, कौन जो है कुएं से पानी खींच के लाना है अच्छा, जैसे वज़ाइफुल अबरार से आप दुआ पढ़ रहे हैं, सूरह रहमान है, सूरह यासीन है, तो भी कोई भी कहीं पर भी आयत लिखिए, उसको टच नहीं कर सकते, कहीं पर भी आयत लिखिए। आपने देखा होगा बचपन में हम लोगों को जब कुरान पढ़ाया था तो कागज का बना के एक वो मिलता था कि कागज का, जिसे आप अगर वुजू नहीं कर पा रही हैं
या बार बार वजू टूट रहा है किसी वजह से, तो आप पेन वगैरह कागज ले लें और कागज से मतलब पढ़ती चली जाएं उसको, आयतों को। अच्छा अच्छा, जैसे टेलीफोन से आप दुआ पढ़ रहे हैं, टेलीफोन पे भी दुआएं? उस पे नहीं, टेलीफोन से उस पे नहीं, वो तो डिजिटल है ना, वो तो उस पे भी तो आपके हुरूफ टच हो गए ना? नहीं, आप हुरूफ नहीं टच हो रहे, शीशा टच हो रहा है, उसकी स्क्रीन टच हो रही। अच्छा, वो पढ़ सकते हैं आप कुरानी सूरत? वहाँ प्रॉब्लम नहीं। कागज पे जो लिखा हुआ जो फिजिकल है वो तो डिजिटल है ना, जहाँ फिजिकल नाम लिखा हो वहाँ पे। जी जी ठीक है। मतलब इसका मतलब ये कि कोई वास्ता बीच में आ गया, जैसे कोई प्लास्टिक भी अगर उसमें रखी हुई है या ये स्क्रीन है, तो फिर हम टच कर सकते हैं। जी हाँ, या है कि आप उसको मतलब वो कर लें, लेमिनेट कर लें। एक और सवाल है मौलाना साहब। जी जी जी, ये नमाज शब रात को 10 बजे पढ़ सकते हैं आजकल, जैसे जल्दी मगरिब हो जाती है? नहीं, आपको अगर निस्फ शब के बाद है नमाज शब का, अगर आपको मतलब सुबह नहीं उठ पाइएगा, या बहुत से लोग हैं जो जॉब पे जाना होता है तो इतनी सुबह नहीं उठ सकते हैं, तो पढ़ के सो जाए। अच्छा ठीक है। लेकिन देखिए, दो चीज सवाब तो मिलेगा जी, दो चीजें हैं, सवाब मिल जाएगा, लेकिन जो असर है ना, जो उसके असरात हैं, जो उसके बेनिफिट्स हैं, जी जी, वो उसी वक्त मिलेंगे कि अगर आप नमाज सुबह से 20 मिनट पहले उठ जाएं। तो मेरे ख्याल से मतलब अगर आपकी जॉब, मिसाल के बहुत से लोग हैं जिनकी 9 o'clock की जॉब है, जी तो जी, वो मतलब 6 बजे उठ जाएं, 6:15 पहले, और नमाज पढ़ें और सुबह की नमाज पढ़ें, सो जाएं, अलार्म लगा लें, मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल एक ऐसा इंसान जिसको उठना 5 बजे उठना है और बहुत हार्ड जॉब है उसकी, उसको 12 घंटा रहना है, जाहिर है वो इंसान है, तो वो पढ़ के नमाज सो जाए। हो सकता है खुदा ताला सवाब तो देगा जरूर, लेकिन असरात भी अगर वो मजबूर है तो, वरना असर जो उसका जो बेनिफिट्स हैं जी वो जी। नहीं। सुबह में असल में शैतान बहुत बहकाता है, उठा नहीं जाता जल्दी, तभी तो सवाब है। आपको तो पता है ना कि मन तलबल उला फसहरा लयालिया, मौलाए कायनात ने कहा है कि जिससे बुलंदी चाहिए कायनात में, वो उठे, वो सहर के टाइम उठे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह मान साहब। एक और ये हैंड रेज हुआ है, प्लीज अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इमाम साहब, ये जो अगर सिला रहमी का मसला हो, कतई रहमी, अगर किसी शादी में कोई गलत चीज हो रही हो और आपके करीबी रिश्तेदार की आप उठ के आ जाए, तो वो तो ताल्लुकात ही आपसे छोड़ देंगे, तो उस सूरत में भी हराम चीज में ना कोई कतई रहम है ना कोई सिले रहम है। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि आपने कहा कि रस्सी, एक रस्सी है जिससे आपको थामा गया, तो वो रस्सी कौन सी रस्सी और किसने उसको थामा हुआ है? रस्सी विलायत अमीरुल मोमिनीन है। तो थामा किसने है? थामा मौलाए जिनकी विलायत के आप कायल हैं। लेकिन अगर वैसा ये मिसाल दी, जैसे मैंने किसी घोड़े की रस्सी को तो लगाऊंगा, पकड़ा हुआ, तो मैं उसको ड्रैग करूंगा, तो वो तो मेरे नहीं, वो मिसाल जो मैंने दिया था वो ये दिया था कंट्रोल, यानी आप जो हैं आपको आजाद नहीं छोड़ दिया गया है, जो चाहे आप करें इस दुनिया में। जी, जो हराम और हलाल का जो मौलाए कायनात के कहने का मकसद ये था कि जिस तरह जानवर को कंट्रोल करने के लिए हाथ डाली जाती है ताकि वो भड़के नहीं, भागे नहीं, खुद भागे तो खुद भी नुकसान उठाएगा और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा, उसी तरह इंसानों को खुदावंद आलम ने हराम और हलाल के जरिए मेहार लगाई है। तुम्हारी मिसाल उसकी तरह है, तुम आजाद नहीं, जो चाहो करो, एंजॉय करो लाइफ को, और कोई आपको फिक्र नहीं, आजाद नहीं हो, तुम पर पाबंदियां आयद हैं, नहीं करोगे तो तुमने खयानत किया है, क्योंकि तुम्हें हिफाजत के लिए दिया गया था किताब। ये मकसद है वहां। जी, मेरे ख्याल से उम्मीद है बात पहुंच गई होगी आप तक। जी, लेकिन बस लगाम जो है ना बड़ी मजबूत होनी चाहिए। अब यहाँ जो उसका दीन जो है इतना मजबूत होना चाहिए कि आपको पता है कि बहुत से लोग गलत इसलिए गलत समझते कि सही है, लेकिन गलत करते हैं वो लोग। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं तो माजरत के साथ ये कहता हूँ कि खातून हैं जो बेपर्दा घूमती हैं, उनको पता है कि हिजाब इस्लाम में वाजिब है और बेपर्दा घूमना हराम है। अब वो ये कहें कि नहीं जी आंखों का पर्दा होता है, आंखों का पर्दा सबसे पाक आंख कायनात में बीबी जहरा सलाम अलैहा की थी, बीबी ज़ैनब सलाम, सबसे पाक आंख कायनात में बीबी जहरा सलाम अलैहा की भी थी, बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा की भी थी। दोनों हिजाब करते थे, दोनों हिजाब में थे।
تو یہ کہنا، یہ یہاں پر مولا کہنا چوٹ کر رہے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے کہ آپ ایکسکیوز کر کے نکل جائیں اور مولوی پہ الزام لگا دیں اور نصیحت کرنے والوں کو ذلیل کریں گے. یہ تو سب ایسے ہی بولتے رہتے ہیں. میں کیا کریں؟ قبلہ مس گیدرنگ، حرام حلال محرم نامحرم کے قانون بنائے ہیں خداوند عالم نے، اس کا لحاظ کرنا ہوگا آپ کو. آپ میں مہار ہے، آپ آزاد نہیں ہیں. مثال دے جیسے دوسرے لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، وہ آزاد ہیں، جو چاہیں کریں اس دنیا میں، جو چاہیں کھائیں، جیسے چاہیں رہیں، جو چاہیں پہنیں. ہم اس طرح نہیں ہیں، مولا یہ کہنا چاہتے ہیں. ہم اس طرح نہیں، ہمارے پر پابندیاں ہیں. جی. اچھا، ہم نے پردے کی بات کی تو جو یائسہ عورتیں ہیں ان کا تو پردہ وہ ہو جاتا نا. نہیں، پردہ کسی بھی موقع پر کچھ بھی نہیں، پردہ کہیں بھی مطلب ساقط نہیں. وہ پوچھے نا جب آپ کانفرنس وغیرہ جاتے تو وہ جزاک اللہ مولانا صاحب. اب ہم دوسری مس نزت کی ہینڈ ریز ہوا ہے، پلیز آپ انمیوٹ کر لیں. ہیلو، السلام علیکم مولانا صاحب. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر آپ جیسے سپارہ خود نہ پڑھیں اور انٹرنیٹ پہ لگا لیں تو اس وقت وضو ہو نہ ہو تو اس کا بھی اتنا ہی ثواب ملے گا؟ اور ہاں، دوسرا وضو کا ثواب اور ہے، اور سننے کا ثواب اور ہے، پڑھنے کا ثواب اور ہے. پڑھنے کا ثواب اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے آپ کوئی قرآن کی سورہ سن رہی ہیں تو اس کا ثواب ضرور ہے، چاہے وضو ہو چاہے نہ ہو، وہ میٹر نہیں. بس یہ کہ آپ نجس نہ ہو، مطلب جیسے حالت نجاست میں نہ ہو جہاں غسل واجب ہو جاتا ہے. جب آپ پہ غسل واجب ہو تو ایسی صورت میں آپ 7 آیت سے زیادہ نہ پڑھ سکتی ہیں نہ سن سکتے ہیں، مکروہ ہے. جہاں پہ غسل واجب ہو جائے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو. لیکن جہاں پہ غسل واجب نہیں ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں اپنے بستر پہ اور آپ نے وضو نہیں کیا ہوا اور آپ نے سورہ رحمان لگا لیا تو آپ کو ثواب ملے گا. وہاں وضو کی ضرورت نہیں ہے، آپ سن رہے ہیں. لیکن 2 چیزیں، اگر سن رہے ہیں تو ثواب اس کا الگ ہے، لیکن سننے کے ساتھ اگر آپ دیکھ رہی ہیں قرآن مجید کو تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اب آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ وضو سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ جو موبائل میں آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور سورہ رحمان لگا لیں اور اس کو دیکھتی جائیں، یا سورہ واقعہ مغربین کے بعد پڑھنا ہے تو سورہ واقعہ، اس میں وضو کی شرط نہیں ہے لیکن ثواب پہ فرق پڑے گا. مطلب جیسے کہتے ہیں کہ ایک فزیکل چیز کو دیکھنا، ایک ہمارے استاد کہتے تھے کہ ایک پاکستان کے خوبصورت آم کو دیکھنا اور ایک آم کا کھانا، آم کو ٹچ کرنا، دونوں میں بہت فرق ہے. تو اسی طرح سے قرآن مجید کی جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں جو ڈائریکٹ آپ کی آنکھوں کو پڑھ رہی ہیں، اس کا اور ڈیجیٹل پہ بہت فرق ہوتا ہے. لیکن کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب آپ کو ضرور ملے گا. اور یہ ایک اسی بارے میں یہ بھی سوال ہے کہ کوئی جیسے سپارے پڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں تو ہم ایک ہی سپارہ لے لیں تو وہ سب کے لیے ہو جائے گا، اور اس کو بھی ہم اپنی ایپ پہ سن سکتے ہیں اور وہ سپارہ ان کو وہ دے دیں؟ نہیں، پڑھیں گے تب نا، پڑھنے کا ثواب ہے نا، سننے کا تو نہیں. اچھا، تو کسی کے لیے اگر سپارہ آپ نے لیا آپ کو کسی نے آپ کو دیا کہ ایک سپارہ پڑھ دیجئے، جیسا ہوتا ہے، تو آپ کو پورا سپارہ جو ہے آپ موبائل پہ پڑھ لیں. جی، جو آپ نے لگایا ہوا ہے آواز سے اس کو دوہرا لیں. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو اس کا ثواب تھوڑی ملے گا. اس سے تو آپ کو مل رہا ہے ثواب سننے کا، اس کو تھوڑی ملے گا. اور اگر ایک ہی سپارہ 2-4 لوگوں سے لیا ہوا اور ایک ہی سپارہ ہم کر سکتے ہیں؟ ہاں، کر سکتے ہیں، بالکل. جی جی، شکریہ مولانا صاحب، شکریہ. جزاک اللہ مولانا صاحب. اب ہم ایک اور بھائی ہیں، کرب بھائی، پلیز انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم مولانا صاحب، تھینک یو ویری مچ. بہت اچھے مجلس بھی بہت آپ نے پڑھی اور کوشچن آنسر بھی بہت اچھے. اسی مطابق سے 2 کوشچن. ایک پہلا کوشچن یہ کہ آپ کسی شادی میں جا رہے ہیں، ادھر وہ نشید جو ہے وہ حمد نشید یا نعت وغیرہ میں کچھ بیک گراؤنڈ میں آپ سمجھ لیں ڈفلی کا، اس کو میوزک تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ڈرمنگ لائک ہوتا ہے. آپ نے دیکھی ہیں، آپ ہماری بھی یہاں پہ کافی سارے جو نوحہ خوان ہیں ان کی جو نشید ہیں، نعتیں ہیں، اور اس میں تھوڑا سا مطلب ہے منقبت ہیں ڈیفینیٹلی.
उनमें थोड़ा सा बैकग्राउंड सा म्यूजिक होता है. ऑब्वियसली उसका मकसद ये नहीं होता कि पार्टी में कोई उस पर डांस करे. इट्स जस्ट लाइक यू नो इन द बैकग्राउंड में, ये बिल्कुल खामोशी की बजाय थोड़ा सा बैकग्राउंड. तो क्या उसको सुन लेना, या अगर हमें पता है कि वो नशीद वाला म्यूजिक होगा तो इज दैट ओके, हम उस पार्टी में या जा सकते हैं मैरिज पार्टी में, वेडिंग पार्टी में? एक क्वेश्चन ये तो गना नहीं है ना, वो गना नहीं है, वो गना नहीं है, तो लिहाजा वो जायज होगा. गना शर्त होती है. गना का मतलब यह है कि अल्फाज भी बहुत ही नामुनासिब हैं और म्यूजिक भी ऐसी है कि लोग थिरक रहे हों. लेकिन ये तो नशीद है. नशीद में जो है वो कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, रसूलुल्लाह का तज़किरा होता है या अहले बैत का. तो वो तो वहाँ तो मतलब वहाँ नाजायज नहीं है मेरे ख्याल से. राइट. हाँ, उसमें कुरान की आयतें शायद नहीं हो, कभी कभी हो जाती है. हाउएवर ज्यादातर मनकबत सी होती है. आपने देखा नदीम सरवर से लेके सारे जो हमारे मनकबत ख्वान है वो एक सब पढ़ते हैं. उसमें फौजी तराना नहीं होता है आपका? हाँ, जी. में म्यूजिक बजती है तो वो म्यूजिक भी जायज. बहुत सी म्यूजिक तो जायज भी है, बहुत सी म्यूजिक जायज है, सारी हराम नहीं. गिना हराम. गिना में मतलब जिसे म्यूजिक के साथ साथ ऐसे अल्फाज हों जो नामुनासिब, जो हमें गुनाह की तरफ रागिब करते हो. जी, वो जैसे पाकिस्तान में आपने सही कहा, वो एक है नूरजहां का, ये मेरे शहीदों राह हक के शहीदों मेरा सलाम हो. स्पेशल कोई चीज नहीं कह सकते, मुझे मालूम नहीं है. लेकिन अगर अहले बैत का तस्करा है या कोई इस तरह से फौजी तराने हैं तो मेरे ख्याल से उलमा और महाराजा के नहीं, वो म्यूजिक जायज है. ठीक है. हाँ, उसमें ये ज्यादातर मनकबत होती है. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो था वो वही कब्र पे और सवाल जो आपके ऊपर है, तो उसमें यह है कि हमारे साथ जो हमारा क्वेश्चन आंसर होगा नेकी का, बुराई का, गुनाह का, तो वो एक या तो कब्र में क्वेश्चन आंसर होगा और एक ये है कि वो क़यामत वाले दिन फैसला होगा कि इस बंदे ने ज्यादा गुनाह किया है. और इसके बाद तो कब्र वाला क्वेश्चन आंसर जो है वो तो थोड़ा ब्रीफ होगा. 5 क्वेश्चन होंगे, भाई तुम्हारा क्या, हु इज योर प्रॉफिट, हु इज रिलीजन, अल्लाह, आई गेस वो होगा. या उसमें ही आपका डिसीजन हो जाएगा कब्र में? क्योंकि बात ये है कि हम सुनते हैं कि कब्र में अजाब जो है वो शुरू हो जाएगा. तो कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई अजाब कैसे शुरू हो जाएगा, जबकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फैसला करेगा कि इसका कितने गुनाह हुए हैं. तो कब्र में तुम्हारा कैसे अजाब होगा? ये मेरे कुछ अहले सुन्नत फ्रेंड जो हैं उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं बात कर रहा था कि कब्र में अजाब शुरू हो जाता है. तो वो थोड़ा सा आप क्लैरिफाई कर दें. मे बी मैं आई वाज ट्राइंग टू टेल देम कि कब्र में अजाब हमने कर लिया होगा तो क़यामत तक मतलब है हमारे गुनाह धुल चुके होंगे या समथिंग लाइक दैट. बट दे डिड नॉट बिलीव कि ये क्या बात है. जब अल्लाह मियां ने क़यामत के दिन फैसला करना है तो ये कब्र के अजाब की बात ना करो और क्वेश्चन आंसर भी ना हो. तो इसमें थोड़ा सा आप बताइए क्या सिचुएशन. देखिए, जो मोमिन है, रसूलुल्लाह ने वाज़ेह तौर से हदीस इरशाद फरमाई, मन माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता शहीदा. जो अहले बैत की मोहब्बत पे मरता है शहीद मरता है. तो जो मोमिन है अहले बैत की मोहब्बत पे, मौला अली की विलायत पर इस दुनिया से गया है, तो उसके लिए कहीं कोई अजाब कब्र नहीं है. उससे सवाल जवाब होंगे और वो सवाल जवाब बहुत आसानी से देके निकल जाएगा. उसके जो आमाल हैं उसका हिसाब क़यामत में होगा. लेकिन एक शख्स है कि मतलब शिया तो था लेकिन कोई उसकी आदतें शियों वाली नहीं थी. इतना उसने गुनाह किया, इतना जुल्म किया है, तो शायद उसे शियत से खारिज किया जाए और उस पर अजाब कब्र से शुरू हो जाए. जो मुनाफिक है, जो हजरत अली का दुश्मन है, उसका अजाब कब्र से शुरू हो जाएगा, उसे सजा मिलनी शुरू हो जाएगी. लेकिन जो मोमिन है, जो अहले बैत की मोहब्बत पे मरा है, उस पर अजाब कब्र नहीं होना है. बकिया जो आपके अमाल हैं उसका हिसाब व किताब क़यामत में होना है. सही जी, क्योंकि जहाँ हजरत अली आए कब्र में वहाँ अजाब नहीं आएगा. हमारा पता है. लेकिन जो ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल गुनहगार, बदकिरदार, जालिम, तो उनको तो खुद ब खुद शियत से खारिज किया जाएगा ना. जी बात, बहुत शुक्रिया. मेरे ख्याल से भाई जी वक्त और भी सवालात हैं लेकिन आपका टाइम खत्म हो रहा है. अगर जुल्फिकार साहब आप अनम्यूट कर लें. जी क़िबला, मेरा एक मुख्तसर सा सवाल है. किसी ने बिल्ली पाली हुई है और उसके जो रुआ होता है या उसके बाल होते हैं
تو ہمارے کپڑوں پہ اگر نظر آتے ہیں اور اس میں ہم نماز اور اس طرح کی عبادت وغیرہ کر سکتے ہیں یا اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اور مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن منع کیا گیا ہے کہ وہ جانور پالیں جو اہل بیت نے اپنے گھروں میں پالے تھے، جس میں بلی نہیں ہے۔ اب وہ بلی کا بال کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے۔ آپ سیستانی صاحب کی ویب سائٹ پہ جائیں اور ان کو سوال لکھیں، اگر آپ ان کے مقلد ہیں تو وہاں سے آپ کو جواب ملے گا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ بلی جو ہے رسول خدا نے پالی ہوئی تھی۔ میں نے تو نہیں کہیں دیکھا نہ سنا ہے۔ اچھا، بلی سے جو ہے معاویہ ابو سفیان کھیلتا تھا۔ پھر تو چلیں اللہ، تھینک یو، جزاک اللہ۔ امید ہے کہ اور کوئی سوال تو نہیں ہے نا صاحب؟ اور بھی سوالات ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب، اگر گھر میں جیسے آپ کی زوجہ عمل نہ کرے اور اس کا اور بار بار کہنے میں عمل نہ کرے تو پھر کیا کریں؟ زوجہ عمل نہیں کر رہی، آپ زبردستی کوئی بات کر رہے ہیں تو نہیں۔ اگر آپ پردہ نہ کرے یا نماز نہ پڑھے یا دیکھیے زوجہ بغاوت کر رہی ہے شوہر سے تو شوہر پہ اس کا نان و نفقہ ختم ہو جاتا ہے، وہ نہیں دے گا اس کو پیسہ کھانے پینے کے لیے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ پھر بھی نہ کرے، جھگڑا کرے، پھر وہ آپ پرسنل میٹر ہے، وہ دیکھنا پڑے گا کہ جھگڑا کس بات پہ ہو رہا ہے۔ پردہ نہیں ہے، پردہ نہیں کر رہی ہے تو مطلب وہ خود ذمہ دار ہے نا۔ جی جی، آپ کی ذمہ داری نہیں رہی، پھر وہ خود ذمہ دار ہے، خود ذمہ دار ہے وہ۔ جی جی مس نے کہا تب آپ انمیوٹ کر لیں اور سوال کریں۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب، فیاض بول رہا ہوں۔ السلام جی فیاض بھائی۔ ہاں ایک بات بتائیے، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے عربی میں قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے لیکن وہ اردو میں اکثر پڑھتے ہیں، تو کیا ان کی چھوٹ ہے یا یہ کہ وہ پکڑے جائیں گے کہ جی عربی میں انہوں نے اگر عربی نہیں آ رہی ہے اور انہوں نے لکھ لیا تو وہ ٹھیک ہے، پڑھیں اسے، لیکن انا انزلناہ قرآنا عربی، ہم نے عربی میں قرآن کو نازل کیا ہے، تو پڑھنے کے خیال سے کوئی ثواب آپ تو مل جائے گا لیکن وہ اثر نہیں کرے گا اس طرح سے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی سے ایک اور ریلیٹڈ سوال ہے مولانا صاحب، تو اب ہم عربی میں جو پڑھتے ہیں تو ہمیں مطلب تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اس سے فرق نہیں پڑتا چونکہ آپ صاحب زبان نہیں ہے نا، لیکن جو لفظیں آپ دہرا رہی ہیں تو وہ جو لکھا ہوا ہے عربی میں اس کا ثواب اور ہے۔ آپ اسی چیز کو انگلش میں لکھ لیں تو وہ عربی نہیں رہی نا، لفظ تو وہی رہا لیکن وہ عربی نہیں رہی ہے تو دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اچھا لیکن سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہوتا نا، ہم عربی میں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سمجھنا میٹر نہیں ہے، پڑھنا میٹر ہے۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں، اچھا تلاوت میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تلاوت جب قرآن کی کر رہے ہیں تو آپ نے قرآن کی عربی کو انگلش میں لکھ لیا ہے، تو جو تلاوت کر رہے ہیں اس کا ثواب تو مل رہا ہے لیکن دیکھنے کا ثواب نہیں مل رہا، کیونکہ وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا لکھا ہوا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے جو اللہ نے بھیجا ہے۔ جی جیسے اب رمضان میں ہے تو تیز قرآن ختم کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو کوئی ضروری تھوڑی کہ آپ رمضان میں قرآن ختم ہی کریں، سمجھ کے پڑھیں۔ جی یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ قرآن رمضان میں شروع کریں تو ختم کرنا واجب ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ لکھا تو کہیں نہیں ہے لیکن سنا ہمیشہ سے یہی ہے کہ رمضان میں شروع کریں تو رمضان میں ختم کریں۔ قرآن مثال کے طور پر آپ نے 15 پارہ پڑھا اور 10 پارہ اس میں آپ نے مثال کے طور پر نالج حاصل کی، چھٹے امام سے ایک حدیث ہے، ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا اور اس کو سمجھ لینا، اس کی گہرائی تک پہنچ جانا 70 بار قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے۔ قرآن سے پڑھنے کے لیے تھوڑے قرآن سمجھنے کے لیے آیا کیا؟ مولانا نے فرمایا کہ قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے تمہیں قرآن دیا گیا ہے۔ حفاظت کیسے؟ جب آپ اس کی نالج ہوگی، جب آپ کو معلوم ہوگا، جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں کیا حرام ہے کیا حلال ہے کیا واقع، تبھی نا آپ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو تلاوت کی اجازت تو ہے، تلاوت کا ثواب ہے، لیکن مولا کیا فرما رہے ہیں، اگر تم نے جان سمجھ لی ایک آیت کو پڑھ لیا، اس پہ عمل کر لیا، تو 70 بار قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ تلاوت کریں لیکن آدھا پارہ پڑھیں اور پھر 2-4 آیتیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور نہیں سمجھنا تو علماء سے رابطہ۔ ایک فون کال بھی ہے، قبلہ کافی دیر سے ہولڈ پر ہیں یہ، اور ظاہر کے وقت کافی آگے۔ سسٹر نام میں ایک فون کال میں نے لی بھی ہے، میں قبلہ فارورڈ کر رہا ہوں۔ جی آپ سوال کر سکتی ہیں۔ جی السلام علیکم قبلہ، میرا سوال کچھ آپ جو پچھلی جو بات دہرا رہے تھے اس سے ریلیٹڈ ہے۔ میں روز پارہ پڑھتی ہوں۔ پہلی بات تو میں
अपने मोबाइल में मेरे मोबाइल में सारे पारे हैं, तो मैं वो पारे देख के मैं पढ़ती, मैं पूरी तरह उसकी बात करी कि समझ के पढ़ना चाहिए, तो उसमें उर्दू तर्जमे के साथ है। तो मैं ये करती हूँ कि आयतें तो मैं अरबी में पढ़ती हूँ देख कर, लेकिन जब वो कुरान जो है ना उर्दू तर्जुमे से सुनती हूँ, तो क्या ये वैलिड है? जी बिल्कुल वैलिड है। अच्छा ठीक है, तो कोई ऐसा मतलब नहीं कि मुझे अरबी में ही पढ़ना है, मैं अरबी की आयतें देखती हूँ, लेकिन वो कुरान जो तिलावत होती है वो उर्दू में होती है, तो इसमें मैं समझती हूँ कि मैं पूरी कुरान समझ रही हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर उर्दू में ट्रांसलेशन इसीलिए किया गया है कि उर्दू जबान जानने वाले कुरान की नॉलेज को समझें, तो अरबी का अपना सवाब। जी जी क्या कहा आपने? मैंने कहा मुझे कुरान पढ़ने का सवाब वैसे ही मिलेगा जो मैं पारे पढ़ी कि इट्स काउंटेड। कुरान जो कुरान ही पढ़ रही हूँ, मैंने अरबी में नहीं पढ़ रही हूँ, बल्कि उर्दू का तर्जुमा सुन रही हूँ और अरबी आयतें देख रही हूँ। हाँ तो ठीक है ना, वो तो और अच्छा है। ठीक है, शुक्रिया। आपको डबल सवाब मिल रहा है, आप आयत देख भी रही हैं अरबी में और उसका तर्जुमा सुन भी रही हैं, तो नॉलेज भी मिल रही है, तो आपको डबल सवाब मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मजा भी आता है क्योंकि जब आप समझते हैं वो जबान, तो ऐसा लगता है जैसा आप उर्दू में ट्रांसलेशन किया इसीलिए गया है कि लोग समझें उर्दू जबान वाले, इंग्लिश में गया तो इंग्लिश जबान वाले समझें कि क्या लिखा है कुरान मजीद में। तो एक तो आप कुरान की आयतें देख रही हैं, पढ़ रही हैं, सुन रही हैं, उसका तर्जुमा, तो डबल सवाब आपको मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी सिस्टर अनम, अगर आपकी तरफ सवालात हैं किबला की तरफ फॉरवर्ड कर दीजिए। जी कुछ सवालात और हैं। एक मिस शमीम का हैंड रेज हुआ है, वो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन जो है उस तरह से है कि जो शादी में जो गाने और इन सब चीज़ों पे बात हो रही थी, तो उसमें बात ये दफ़ा ये होता है कि घरों में जो औरतें होती हैं और बच्चियां, वो अपना मजाक के लिए जो है इस तरह के गाने घर में करती हैं जिसमें कोई ऐसे अल्फाज तो नहीं होते हैं, तो क्या वो चीज़ें जायज़ हैं शादी में? देखिए, एक होता है गीत और सी जो तालियां बजा के होती हैं, एक होता है डांस, नाच गाना। डांस किसी भी कीमत पर, चाहे मर्द करे चाहे औरत करे, जायज नहीं। लेकिन एक होता है, हमारे यहाँ भी शादी में होता है कि वो तालियां बजा बजा के दो चार जुमले पढ़ रही होती हैं। वहां पे उलमा कहते हैं कि अगर खवातीन बैठी हैं एक जगह पर, सिर्फ खवातीन है और कोई नामहरम मर्द नहीं है वहां पे, वो तालियां बजा के गीत वीत जो गाती हैं जबानी, वो कर सकते हैं। लेकिन नाच और गाना किसी भी कीमत पर कहीं पर भी जायज नहीं। आप समझे? दो फर्क आपने महसूस किया? जी जी, वो सही है। लेकिन अब जैसे कि जब कहीं शादी हो रही है, उसमें जो घर के जो औरतें हैं जो बात कर रही होती हैं ये गाने वगैरह, उसमें कई दफा लोग कई ऐसे भी होते हैं जो नामहरम भी होते हैं, तो क्या वो उनको वहां से उन्हें हटा देना? भाई घर वाले कहेंगे आप अब घर बाहर बैठे ड्राइंग रूम में, आप ना जाए बेसमेंट में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं वो कर सकते जो खवातीन है, देखिए मिसयूज ना हो जाए, खवातीन नाच गाना नहीं कर सकती हैं। नहीं, नाच गाने की बात नहीं है, ताली बजा के जो गीत वीत गाया जाता है ना खुशियों का, जी जी जी, अगर वहां कोई नामहरम उनकी आवाजें नहीं सुन रहा है तो वो जायज है, वो उलमा ने इजाजत दी है उसकी। अच्छा। लेकिन उसके एवज में आप म्यूजिक लगाएं और लड़कियां या बच्चियां नाचने लगे, भले वहां नामहरम ना हो, वो जायज नहीं है। जी जी जी, वो तो सही है, समझ गए। दोनों में फर्क है। जी जी, थैंक यू मौलाना साहब। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब। अब दो सवालात हैं चैट ग्रुप में, उनकी तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से अब सवाल न लीजिएगा, सिर्फ चैट सवाल के, चूंकि मुझे
मजलिस पढ़ने जाना है, 2 बजे का ऐलान है। इफ्तिखार साहब तो हमारे हम जो है सिस्टर नम ये सवालात अगर आप नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं आप, तो हम अगले प्रोग्राम में ये सवालात क़िबला से कर सकते हैं, क्योंकि वक्त वाकई काफी हो गया। क़िबला को भी एक जगह मजलिस में खिताब भी फरमाना है। ठीक है, अगले प्रोग्राम में हम ये सवाल कर लेंगे। एक अनाउंसमेंट करती कर लें, बहुत से लोग म्यूट कर लीजिए अपना माइक, अपना माइक म्यूट कर, माइक म्यूट कर लीजिए। कैसे हुई? जी इफ्तिखार साहब जी 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 क़िबला। तो हम माजरत चाहते हैं जिन लोगों के सवालात अभी रह गए हैं क़िबला से पूछने के लिए, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हमारी सिस्टर अनम नकवी साहिबा जो है ये सवालात क़िबला की तरफ फॉरवर्ड कर देंगी और हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे, क्योंकि जैसा कि क़िबला ने कहा कि खुतबा नंबर 86 क्योंकि एक तवील खुतबा है और हम इसी सिलसिले को आगे की तरफ लेकर चलेंगे अगले प्रोग्राम में। तो हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं और इख्तिताम से कबल मैं गुजारिश करूंगा क़िबला सुल्तान खिताबत क़िबला मोहतरम इमाम हैदर साहब से कि क़िबला आखिर में दुआ करवा दें। काफ़ी मोमिन मोमिनात बीमार हैं, जिसमें हमारे शुजात रज़ा ज़ैदी की अहलिया शदीद बीमार है और एक और बच्चा 4 साल का जिसके लग्स के उसके अभी ऑपरेशन भी हुआ है ऑन आबदी, उसके लिए खुसूसी तमाम मोमिन मोमिनात के लिए आप दुआ फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बनीहा। ये अपने माइक को म्यूट कर लीजिए जनाब इफ्तिखार साहब। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे इस दर्स से इमाम ज़माना को राज़ी फरमा, और जिन लोगों ने शिरकत की है परवरदिगारा हमें और तमाम मोमिन मोमिनात को, तमाम शिरकत करने वालों को मौला के इस कौल पे अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमारे क़ल्ब की इस्लाह फरमा, हमारे नफ्स की इस्लाह फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो लोग बीमार हैं, बिलखुसूस हमारे जुल्फ़िकार आगा साहब जो शुरू से माशाअल्लाह से सपोर्ट करते आए हैं, और हमारे शुजात रज़ा ज़ैदी बेहतरीन नौहा खान खिदमत गुजार रहे हैं, वो GTM में नौहा खानी के हवाले से उनकी अहलिया बहुत ज़्यादा अलील हैं अल्लाह ताला। और एक बच्चा है जिसका नाम इफ्तिखार साहब ने लिया, और एक साहब और थे जो तस्करा कर रहे थे। जो भी जहाँ कहीं भी मरीज़ है परवरदिगार बीमार करबला के सदक़े में, बीवी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में, बीवी फातिमा सलामुल्लाह के सदक़े में इन तमाम हज़रात को शिफा कामिल अता फरमाए। और जिन लोगों ने सवाल किया, जो लोग हाजिर हैं जूम में और जो लोग कायम TV पर देख रहे हैं, तमाम नाजरीन को, तमाम हाजरीन को, तमाम मोमिन मोमिनात को, तमाम इंसानों को, और हमारे बिलखुसूस इफ्तिखार भाई को जो इसके होस्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से रौनक बढ़ी हुई है इस प्रोग्राम की, और अनम नकवी साहिबा जिनकी वजह से प्रोग्राम आज यहाँ पहुँचा है परवरदिगारा, और तमाम हजरात को, तमाम उनकी फैमिलीज़ को, तमाम उनके रिश्तेदारों को कोविड और इस तरह की तमाम वबाओं से और बलाओं से महफूज फरमा। जो बेरोजगार हैं उसके हलाल अता फरमा, जिन्हें रोजी दे उनके रिज़्क़ में बरकत नाजिल फरमा, हमारी दुआ को कबूल फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके जानिसारों में शामिल फरमा। अब हज़रात से गुजारिश है एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के तमाम मोमिन मोमिनात शुहदा मिल्लत जाफरिया और तमाम हजरात और जिन लोगों ने सवाल किए हैं, क्वेश्चन किया है, उनके तमाम मरहुमीन को, कायम TV के तमाम कारकुनान और इसके रूह रवां जनाब शहरियार साहब के तमाम मरहुमीन को, इस प्रोग्राम के होस्ट जनाब इफ्तिखार साहब के तमाम मरहुमीन को, इस प्रोग्राम के बुनियान गुजार अनम नकवी साहिबा के तमाम मरहुमीन को, हमारे मरहुमीन को, हमारे वालिदैन को, कुल्ल मोमिन मोमिनात को अपने सूरह फातिहा इसाल फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद,
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन सूरों का सवाब बतुफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद तमाम मरहुमीन को जिनके नाम लिए हैं उनके तमाम मरहुमीन को खानवादे को ईसाल फरमा, परदिगारा कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। बहुत शुक्रगुजार। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते 1 बजे फिर आप तमाम हज़रात से मुलाकात होगी। इल्तिमास से दुआ है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर से मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मोमिन मोमिनात का इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। आप हज़रात से गुजारिश है इस प्रोग्राम को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि जो भी इसमें अच्छी बातें हो रही हैं और आप सवाल लेकर आएँ। आपके सवाल करने से आपको भी फ़ायदा पहुँचता है और दूसरों को भी सवाल के जवाब से फ़ायदा पहुँचता है। हम चलते हैं अपने बिरादर अजीज़ इफ्तिखार साहब की तरफ के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया किबला। प्रोग्राम सारे अपने अख्तामी मराहिल की तरफ रवा है और वक्त हम आज का प्रोग्राम का दौरानिया थोड़ा सा तवील हो गया। जाहिर है कि ये निशानी है कि इस प्रोग्राम में लोगों की दिलचस्पी कितनी है। सवालात भी रह गए और बहुत सारे मोमिनात ज़ाहिर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इस प्रोग्राम से, और जिस तरह से फ़ोन कॉल्स भी आ रही हैं और टेक्स्ट मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो ये प्रोग्राम लोग अब देख रहे हैं। कायम टीवी के ऊपर बराह रास्त नश्र हो रहा है और हम सारे सिलसिले में अपनी बहन मोहतरमा अनम नकवी साहिबा को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि एक बेहतरीन सिलसिला दर्स नहजुल बलागा का उन्होंने शुरू किया जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और बहुत लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, सवालात भी कर रहे हैं। और इसी तरह से किबला का मोहतरम जनाब सुल्तान खिताबत किबला मौलाना इमाम हैदर साहब के मुतशक्किर हैं कि वक्त निकाल कर तशरीफ लाए, बहुत मसरूफ रहते हैं। अभी उनको फौरन ही ज़ाहिर एक जगह मजलिस में खिताब फरमाने भी जाना है और वरना हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और तवील कर सकते थे, लेकिन किबला को क्योंकि खिताब करने जाना है और वक्त निकाल कर तशरीफ लाए, बहुत मसरूफ रहते हैं। ज़ाहिर है कि इतनी आसानी के साथ आप तक इल्म पहुँचाया नहीं जा सकता और बहुत इस पे रात दिन मेहनत करते हैं और रात तक जागते हैं, किताबों को देखते हैं और जब दर्स देने के लिए आते हैं तो उससे कबल किबला बहुत ज़्यादा मसरूफ रहते हैं। उनका जहन इस तरह से मसरूफ रहता है इस नहजुल बलागा में कि गुफ्तगू भी आप नहीं कर सकते, वो बिल्कुल महव रहते हैं, उस पर खो जाते हैं। तो ये सिलसिला दर्स का चल रहा है और तमाम मोमिन मोमिनात जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं और देख रहे हैं, कायम टीवी को बराह रास्त इस पर नश्र किया जा रहा है और दर्स नहजुल बलागा ग्रुप की जानिब से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इंशाअल्लाह ताला अगले इतवार को दोबारा दर्स नहजुल बलागा इस प्रोग्राम के साथ किबला मोहतरम सुल्तान खिताबत मौलाना इमाम हैदर ज़ैदी साहब के साथ हम फिर इस प्रोग्राम में शामिल होंगे और हमारे साथ शामिल रहेंगे हमारी बहन मोहतरमा अनम नकवी साहब। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खुदा हाफिज़। इल्तिमास से दुआ। थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे अगले प्रोग्राम के लिए, क्योंकि अय्याम फातिमिया होंगे तो लाइव क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, उसके बदले हमने एक नौहा खानी का इंतज़ाम किया है। तो इंशाल्लाह कुछ प्रोग्राम में अपडेट कर दिया जाएगा कि कौन नौहा खानी करेगा। तो बाकी दर्स वैसे ही होगा जैसे मौलाना साहब करते चले आए, बस लाइव क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे। ठीक है। दौरान अय्याम फातिमा में जिस तरह हमारी बहन ने नकवी साहिबा ने कहा कि सवाल जवाब का सिलसिला हम मुलतवी करेंगे कुछ अरसे के लिए अय्याम फातिमा के दौरान, और उसमें जाहिर है कि बीबी की शहादत के दिन है तो उसमें नौहा खानी का सिलसिला होगा। उसका ऐलान जाहिर है कि इश्तिहार जब आप तक पहुंचेगा तो उसमें कर दिया जाएगा। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।